सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான். ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மீந்த 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன். தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः. गुरुपवनपुरेशाय नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. वाग्देव्यै नमः. ॐ हनुमते नमः. स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च। श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் புதுசாக கல்யாணமாகி பரசுராமரையும் ஜெயிச்சுண்டு அயோத்திக்கு திரும்பி வரக்கூடிய பிரபுவையும் சீதாதேவியையும் மீதி 3 தம்பதிகளையும் கௌசல்யா முதலிய தாயார்களெல்லாம் பரம சந்தோஷத்தோடு வரவேற்று அவளுக்கு மங்களகரமான ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் செய்து 12 வருஷங்கள் சுவாமி சீதையோடு சேர்ந்து திவ்யமான போகத்தை அனுபவிச்சிருந்து அயோத்தியில் பிரகாசிக்கக்கூடிய சமயத்தில் பகவானுடைய குணங்களை எல்லாம் அயோத்தியா காண்டத்தில் வால்மீகி வர்ணிக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு சில ஸ்லோகங்களை மாத்திரம் நேற்றைய தினம் பார்த்து பூர்த்தி பண்ணித்து. பரதனும் சத்ருகனும் கேகே தேசத்துக்கு போயிருக்காள். பரதனுடைய மாமா யுதாஜித்தோடு கிளம்பி போயிருக்கிற போது ராமனுடைய குணங்களை மாத்திரம் சொல்லலை, பரத்வத்தையும் சொல்லிவிட்டார். சாட்சாத் நாராயணன் தான் ராமனா அவதாரம் பண்ணி வந்தாருங்கிற ரகசியத்தையும்
தன்னை மறந்து வால்மீகி பேசிவிட்டாள். சகிதேவைகி உதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதார்த்திபிகி அர்த்திதோ மானுஷே லோகே ஜக்ஞே விஷ்ணு சனாதனः சகி வீரியோபபன்னஸ்ச ரூபவான் அனசூயகः பூமௌ அனுபமசூனுः குணைः தசரதோபமः சது நித்யம் பிரசாந்தாத்மா மிருதுபூர்வஞ்ச பாஷதே உச்சமானோபி பருஷம் நோஹோத்தரம் பிரதிபத்தியதே. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. அதில் பிரசாந்தாத்மாங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னு சொல்லி நேற்றைய தினம் தாண்டின்னு வந்தோம். சதுநித்தியம் பிரசாந்தாத்மா மிருதுபூர்வஞ்ச பாஷதே. எப்போதும் சாந்தமாக இருப்பாள் சுவாமி. கோபம் காட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கிற பொழுது அந்த கோபத்தை அந்த சமயத்துக்கு மாத்திரம் வரவழிச்சுப்பாள். நமக்கு வர மாதிரி கோபம் வந்து அவளை ஆக்கிரமணம் பண்ணுறதில்ல. அவருக்கு தான் ஜிதக்ரோதகான்னு பேர். கோபத்தை வரவழிச்சுப்பார். காரியம் முடிஞ்ச உடனே அந்த கோபத்தை கிளம்பி போகணுன்னு சொன்னால் கிளம்பி போயிடும் கோபம். கோபத்துக்கு ஒரு மாஸ்டராக இருந்தார். அப்படி தான் பின்னாடி கரதூஷணாதிகளுக்கெல்லாம் வதம் பண்ணுற போது குரோதமாக ரயத்தீவிரம் வதார்த்தம் சர்வரக்ஷசாம், ராட்சசான வதம் பண்ணுறதுக்காக கோபத்தை வரவழிச்சிருந்தார்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார் வால்மீகி. மனசு உள்ள எப்போதுமே பிரசன்னமாக இருக்குது. கோபம் வரும்போது கூட ஒரு தப்பை கண்டிக்கிறதுக்காக கோபமே தவிர தப்பு பண்ணவன் மேலே கோபம் இல்லை, தப்பான காரியத்து மேலே தான் கோபம். எப்போதுமே சாந்தமாக இருப்பாளாம் சுவாமி. 2 லெவல்ஸ் அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அதை சாதாரணமாக நமக்கு தெரிஞ்ச அளவில் கோபப்படாமல் சாந்தமாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆர்டினரி லெவலில் பண்ணக்கூடிய அர்த்தம். கொஞ்சம் வேதாந்த லெவலில் அர்த்தம் பண்ணால் சாந்தங்கிற சப்தமானது சமங்கிற பதத்திலேருந்து வரும். சமம் தமம் இந்த 2 பதங்களுக்கும் மூல சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அடக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஒரு நுவான்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸில் சாஸ்திரங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. தமம்னா இந்திரியங்கள் அடக்கிறது, சமம்னா மனசு அடக்கிறது. மனசு அடக்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் கூட. யாருக்கு மனசு எப்போதும் அடங்கி இருக்கோ அவர் தான் சாந்தாத்மான்னு அவரை தான் சொல்ல முடியும். பெரியவா 57-58 கிட்டத்தட்ட 500 நாட்கள் இந்த சென்னை மாநகரத்தை பவித்திரம் பண்ணும் பொழுது ஒரு அனுகிரக பாஷணத்தை சொல்லியிருக்கா. மனசு ஒருத்தனுக்கு அடங்கி இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன லட்சணம்னா, பாயசத்தை வாயில் விட்டுண்டா இதான் கசப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கோன்னு மனசுக்கு இவன் உத்தரவு போட்டால் பாயசம் கசக்கணும். வேப்பங்காயில் வாயில் போட்டுக்கிற போது இதுதான் திதிப்புன்னு நினச்சிக்கோன்னு சொன்னால் வேப்பங்காயோ பாருக்காயோ திதிக்கணும். அல்டிமேட்லி இட் இஸ் ஒன்லி எ மென்டல் பர்செப்ஷன். திதிப்போ கசப்போ நஷ்டமோ கஷ்டமோ சுகமோ துக்கமோ எல்லாம் மென்டல் பர்செப்ஷன்ஸ் தானே. நீ எப்படி இந்த மனசுக்கு உத்தரவு போடுறியோ அந்த மாதிரி மனசு நினைக்கணும். இப்போ இந்த ஜெவந்தி புஷ்பம் இருக்குது, இது மஞ்சளாக இருக்குது, இதுதான் ஷேப்பான புஷ்பம்னு நினச்சிக்கோன்னு மனசு இருந்தால் மனசு ஷேப்பான புஷ்பமாகவே பார்க்கணும். அப்படி மனசை ஒருத்தன் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டான்னா ராமரோ கிருஷ்ணனோ பரமேஸ்வரனோ அம்பாளோ எதிர்த்தாப்பில் வந்தால் எப்பேற்பட்ட பெரிய சித்தியோ அதை விட பன்மடங்கு வசந்த சித்தி எது மனசு இவன் சொல்கிறபடி கேட்டு கொடுத்தனாக்கா அதான் ரொம்ப வசந்த சித்தின்னு சொல்லியிருக்கா. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க தான் பிரசாந்தாத்மான்னு சொல்ல முடியும் சாஸ்திர ரீதியாக. சுவாமி அப்படி தான் இருந்திருக்கார். நம்ம லெவலில் பார்க்குறது அது ரொம்ப வசந்த லெவல். நம்ம லெவலில் பார்க்குறது கோபப்படாமல் ஒருத்தர் வந்துவிட்டாலே பெரிய விஷயம். கோபத்தை இவன் கட்டுப்படுத்தாமல் இருந்துவிட்டான்னா இவனையே கோபம் அழிச்சுடும் தான். காவாக்கால் தன்னைத்தான் கொல்லும் சினம். இது எல்லாருக்கும் தெரிகிறது, இன்டலெக்சுவல் லெவலில் தெரிகிறது. இதை அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வரணுமே. 2 மகான்களுடைய சரித்திரத்துலேருந்து 2 எபிசோடு மாத்திரம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கதை ஞாபகம் இருந்தால் ஸ்லோகம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டாம். கதை ஞாபகம் இருந்தாலே தானாக கொஞ்சம் கோபம் வரும்போது கதை ஞாபகம் வரணும். சாதாரண காலத்தில் கதை ஞாபகம் இருக்கும், கோபம் வரும்போது ஞாபகம் வரணுமானோ. ஏகநாதர்னு வார்க்கை சம்பிரதாயத்தில் பெரிய ஒரு பக்தர் அவர், நிறைய அவங்கள்லாம் பண்ணிருக்கார். தத்தாத்திரேயருடைய பிரசிஷ்யர், சிஷ்யருடைய சிஷ்யருக்கு பிரசிஷ்யர்னு பேர். தத்தாத்திரேயருடைய சிஷ்யர் ஜனார்தன சுவாமி, ஜனார்தன சுவாமியோட சிஷ்யர் ஏகநாதர். அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு மட்டும்
இந்த வாழ்க்கை சம்பிரதாயத்தில் அபங்கம் பாடின அத்தனை மகான்களில் எல்லாரும் அவளுடைய பேர் தான் முத்திரை இருப்போம். குருவுடைய பேரையும் சேர்த்து முத்திரை வச்சு அபங்கம் பாடினவர் ஏகநாதர் மாத்திரம்தான். ஏகா ஜனார்தனி ஏகா ஜனார்தனின்னு அந்த அபங்கங்கள்லாம் முடிகிற போது அப்படி தான் முத்திரை வரும். அந்த கிராமத்தில் 2 பேர் வெட்டி வேலையே இல்லாமல், ஒரு வேலையும் இல்லாமல் வெட்டியாக இருக்கக்கூடியவா 2 பேர் நடந்து போயிருந்தான். வெட்டியாக இருக்கக்கூடியவளுக்கு எப்போதுமே யாராவது மனுஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் அவனுக்கு திருப்தி. ஒரு ஆங்கில மேலே ரொம்ப அழகாக சொன்னார், ஃபஸ்ட் ரேட் மைண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஐடியாஸ், செகண்ட் ரேட் மைண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் ஈவெண்ட்ஸ், தேர்ட் ரேட் மைண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பீப்புள். மனுஷனை பற்றி ஒருத்தனை பற்றி குறை சொல்கிறது, கோல் பேசுறது, இதெல்லாம் தேர்ட் ரேட் மைண்டுக்கு அடையாளம். இது 2 பேர் பேசிட்டு போகிற போது ஒருத்தன் சொன்னால், ஏகநாதருக்கு கோபமே வராதாமே அவனுக்கு தெரியுமான்னா. பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அவன் உடனே எக்ரி பண்ணிவிட்டான்னா அப்புறம் கதையில் சுவாரஸ்யம் இல்லை. அவன் டிஸ்அக்ரி பண்ணால் தான் கதை மேலே டெவலப் ஆகும். அவன் என்ன பண்ணால், அது எப்படி கோபம் வராமல் இருக்க முடியுமா ஒரு மனுஷனுக்கு? சஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொவோக் பண்ணால் யாராக இருந்தாலும் கோபம் வரும் அப்படின்னா. இப்போ 2 பேரும் பேசியிருந்தா, இப்போ ஏகநாதருக்கு கோபம் வந்தால் என்ன, வராமல் போனால் என்ன, நமக்கு என்ன வந்துடுச்சு. இதுதான் ரொம்பவே மேக் திஸ் மிஸ்டேக். நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்தை போய் தலையிடுறோம். இவா 2 பேரும் இப்படி பேசிட்டு வரும்போது வாதம் முத்தி போச்சு. ஏகநாதருக்கு கோபம் வராதுன்னு சொன்னவன், அவருக்கு கோபம் வரும்படியாக செஞ்சுட்டேன்னா நான் அவனுக்கு 100 ரூபா கொடுக்குறேன்னா. அவன் கோபம் வரும்னு சொன்னவன் அவன் கோபப்படாமல் வந்துட்டான்னா நான் அவனுக்கு 100 ரூபா கொடுக்குறேன்னா. 2 பேருக்குள்ளே இப்படி ஒரு வேகர் 100 ரூபா வச்சு. 100 ரூபாங்கிறது அன்றைக்கி வி ஆர் டாக்கிங் ஆஃப் சம் சென்ச்சுரிஸ் பேக். 100 ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய லைஃப் டைம் ஃபார்ச்சூன் மாதிரி அவளுக்கு. 2 பேரும் இப்படி ஒப்பந்தம் வச்சுருந்தா, இந்த கோபம் வராது அப்படின்னு சொன்னவனுக்கு கவலை இல்லை. கோபம் வரும்னு சொன்னவனுக்கு தான் தி ஓனஸ் இஸ் ஆன் ஹிம் டு ப்ரூவ் தட் ஏகநாத் கேன் பி ப்ரொவோக் டு ஆங்கர். தினம் காத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்து 4:30 மணிக்கெல்லாம் நதியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்காக போவார். அவருடைய மாறாத ருட்டீன் அது. அவர் கிரகத்துலேருந்து நதிக்கு போகக்கூடிய வழி கொஞ்சம் காட்டு பிரதேசமாக இருக்கும். ஒரு ஒத்தடி பாரியாக வழியே போவார். கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் ருட்டீன் தெரியும். இவரை ப்ரொவோக் பண்ண முடியும், கோபம் வரும்படியாக செய்ய முடியும்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டவன் என்ன பண்ணால், முதல் நாள் ராத்திரியே போய் அந்த வழியில் ஒரு மரத்து மேலே ஏறி கடையில் உட்காந்துட்டான். இவர் காலங்காலத்தால் 4:30 மணிக்கு பகவன் நாமா சொல்லிட்டு ஸ்நானத்துக்காக போகிறார். ஸ்நானத்தை முடிச்சுட்டார், மடி வஸ்திரத்தை உடுத்தின்றார், அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டார். சொம்புல தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு கையில் அப்படி எடுத்துட்டு கீழே சில விஷயங்கள்லாம் மறந்துவிடக்கூடாது. பல நாள் முன்னாடி பார்த்தோம், தோளுக்கு கீழே ஜலத்தை கொண்டு வரக்கூடாது அனுஷ்டானத்துக்கு. அப்படி தீர்த்தத்தை சொம்புல எடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கார். சூரிய உதயம் அப்போ தான் ஆகப்போகுது. லேசாக வெளிச்சம் வந்துருக்கு. இவர் அந்த மரத்தடியில் எந்த மரத்துலையும் ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கானோ அந்த மரத்தடியில் வர மட்டும் காத்திருந்தான். அவர் தரையில் பார்த்து காரி துப்பினான். யாராக இருந்தாலும் யாரா துப்புறான்னு திரும்பி பார்ப்பாடா, பார்க்க மாட்டாடா. இவர் ஒன்றுமே பார்க்கல. இவர் நேராக போனார், மறுபடியும் ஸ்நானத்தை பண்ணார். ஸ்நானம் பண்ணால் கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒரே ஒரு மடி செஞ்சு தான். கட்டின்ற வஸ்திரமானது ஈரமாக போயிடுத்து. ஏற்கனவே ஒன்றும் ஈரமாக தான் கையில் வச்சுருக்கார். அப்புறம் 2வது வஸ்திரமும் ஈரமாக போயிடுத்துன்னா, ஈர வஸ்திரத்தோட சுபகாரியங்கள் எதுவும் செய்யப்படாது. இது நம்ம சம்பிரதாயம். ஈர வஸ்திரத்தோடு செய்கிறது அந்த 10 நாளைக்கு மாத்திரம்தான் ஈர வஸ்திரத்தோடு செய்கிறது. இப்போ என்ன பண்ணுறது, இது மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சியில் வேறு வஸ்திரம் இல்லைன்னா 7 முறை உதறி கட்டிக்கும் அந்த வஸ்திரத்தை. அது காஞ்சதுக்கு சமம் அப்படின்னு வேதம் ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒன்று கொடுத்தது. சப்தபிர்வாதை ருதீரிதாக 7 முறை உதறி கட்டின்றார். மறுபடியும் புனருதாரணம் பண்ணார். இங்கேருந்து தீர்த்தத்திலிருந்து கிளம்பி வரார். இவர் திரும்பி வரும்போது இந்த ஈர வஸ்திரம் ஏற்கனவே முதல்ல தரிச்சின வஸ்திரம் ஈர வஸ்திரம் நல்லா துவச்சி புழிஞ்சு மணிக்கட்டில் போட்டுட்டு ஒரு மணிக்கட்டில் இது வலது கையில் தீர்த்து வஸ்திரம் அப்படி தான் வருவாள். நதிகள்கிட்ட சம்பிரதாயமாக ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேர் அப்படி தான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாள். மறுபடியும் அந்த மரத்தடியில் வரும்போது மறுபடியும் குறி வச்சு தலையில் துப்பினான். மறுபடியும் 3 நாள் ஸ்நானம் பண்ணார், திரும்பி வந்தார். மறுபடியும் துப்பினா, மறுபடியும் 3 நாள் ஸ்நானம் பண்ணார், திரும்பி வந்தார். மறுபடியும் துப்பினா, மறுபடியும் போனார். இந்த மாதிரி 25-30 முறை ஆயிடுச்சு. காலத்தால் 5:30 மணி 5:45 ஆரம்பித்த இந்த விவகாரம் 8 மணி 8:30 மணி ஆகிடுத்து. இவர் ஸ்நானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார், அவன் துப்பிகிட்டே இருக்கான். அவனுக்கு பொறுக்கலை.
உலகத்தில் இப்படி கூட ஒரு மனுஷன் இருக்க முடியுமா? யார் துப்பினாலும் கூட திரும்பி பார்க்காம இருக்காரே. கீழே இறங்கினா மரத்துலேருந்து அவர் திரும்பி வருவது காலில் விழுந்து நெடுஞ்சாங்கடையே நமஸ்காரம் பண்ணான். நான் மகா பாப்பியாக போயிட்டேன், உங்கள் பெருமை தெரியாமல் நான் மாட்டில் போய் இப்படி அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேன், எனக்கு கடுமையான நரகம் காசுன்னு இருக்குது. நான் நரக யாதனையை பற்றி கூட அவ்வளோ கவலைப்படல. நான் நேர பார்த்த போதும் கூட எனக்கு நம்பிக்கை வர மாட்டேங்கிறது. எப்படி ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ சாந்தமாக இருக்க முடியும்னு தெரியலையே. அதுக்கு அவர் சொல்கிற, நீ ஒன்றும் வேணும் துப்பலைப்பா, உனக்கு ஏதோ கவங்கட்டின்னு இருக்கு போல் இருக்கு, உன் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய உபாதை, நீ துப்புற போது நான் உன் வழியில் வந்துவிட்டேன். எப்படி பெர்ஸ்பெக்டிவே மாற்றி விட்டுட்டாரு பாருங்க. நீ துப்புற போதும் வழியில் நான் வந்துவிட்டேன். சரி, ஏதோ போனேன், மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணேன், 5 நிமிஷத்தில் இன்னொரு ஸ்நானத்தை முடிச்சுன்னு வந்தேன். அந்த அழுக்கு அதோடு போயிடுத்து. ஒரு முங்கின உடனே அந்த அழுக்கு போயிடுத்து. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது 2 வார்த்தை கடுமையாக பேசியிருந்தேன்னா அந்த மனசுடைய அழுக்கு, 2 வார்த்தை கடுமையாக பேசக்கூடிய சமயத்தில் மனசு அழுக்காக போகிறத, அந்த மனசுடைய அழுக்கை நான் எந்த தீர்த்தத்தில் போய் நான் போக்கிக்க முடியும் அந்த அழுக்கை? அது மாத்திரம் இல்லை, நான் தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும். இன்றைக்கி ஒரு புண்ணிய காலமும் அதுவுமா பிராம முகூர்த்தத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன்றால் எனக்கு ஒரு 25-30 முறை ஒரு புண்ணிய தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் கழிச்சு கொடுத்து, நதி ஸ்நானம் ஒரு 25-30 ஸ்நானம் கழிச்சு கொடுத்து. நீ துப்பலைன்னா ஒரே ஸ்நானத்தோடு போயிருக்கும். இப்போ 25-30 ஸ்நானம் கிடச்சி கொடுத்த, நீ தானே எனக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணிருக்க. யாருக்குமே தோணாத ஒரு ஆங்கிள் இவருக்கு தோணுறது. சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சரணாகதி பண்ணிவிட்டான். இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுருந்தோன்னா, ஏகநாதரை ஞாபகம் வச்சுருந்தோன்னா கோபம் வரும்போது அவர் மாதிரி நம்ம இருக்க முடியாது. நாம் சாதாரண மனுஷாலாக இருக்கோம். ஆனால் அட்லீஸ்ட் கோபத்துடைய வேகமாவது கொஞ்சம் குறையுமே. இதே ஏகநாதரை பற்றி இன்னொரு சரித்திரம் ஒன்று சொல்லுவாள். அந்த கிராமத்தில், வெளி கிராமத்துலேருந்து ஒரு ஏழை பிராமணர் வந்தார். அவரோட ஒரு 7 வயசு குழந்தை, அவருடைய பிள்ளை. அந்த குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணோம். இவருக்கோ அடியோட கையில் திரவியமே கிடையாது. அன்னன்னைக்கு உஞ்சவர்த்தியாக இருக்குது. கிராமத்தில் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த வாசத்துன்னு ஏதோ ஒரு பிரபு உட்கார்ந்துருந்தார். அவர் யாருன்னு இவருக்கு தெரியாது, இந்த பிராமணன் யாருங்கிறது அந்த பிரபுவுக்கு தெரியாது. யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷன் உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வந்த பிராமணர், நான் பக்கத்து கிராமம், இந்த கிராமத்துலேருந்து வரேன், என்னுடைய பிள்ளையும் உபநயனம் பண்ணோம், கையில் பணமே இல்லை, நீங்கள் பெரிய உபகாரம் பண்ணினா அந்த புண்ணியம் உங்களை வந்து சேரும், எனக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்ச புண்ணியம் உங்களுக்கு வந்து சேரும், எல்லாம் சொல்லப்படியது தான் சொன்னேன். அந்த பிரபுவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஆனால் அந்த பிரபுவுக்கு ஏகநாதன் மேலே ஒரு துவேஷம், ஒரு பொறாமை. எப்போதுமே நல்ல மனுஷர்கள் யாராவது சாதுக்கள் இருந்தால், மகான்கள் இருந்தால், அவளை கொண்டாடுறதுக்கு 10 பேர் இருந்தால் தூஷிக்கிறதுக்கு 100 பேர் இருப்பாள். உலகம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்படி தான் இது வந்து திஸ் ஹஸ் பீன் தி ட்ரெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர். அவர் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு விபரீதமான ஒரு எண்ணம் மனசில் தோணித்து இந்த பிரபுவுக்கு. அவர் சொன்னார், உனக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு கேட்டார். 100 ரூபா இருந்தால் நான் ஜாம்னு பண்ணிடுவேன் உபநயனத்தை. அகெயின் we are talking of some centuries earlier. 100 ரூபா இருந்தால் நான் பிரமாதமாக பண்ணிவிடுவேன் உபநயனத்தை. நான் 100 ரூபா இல்லை, உனக்கு நான் 200 ரூபா கொடுக்குறேன். ஆனால் ஒரு சின்ன காரியம் நீ செய்யணும். இந்த ஊரில் நான் காட்டி கொடுக்குறேன், இந்த தெருக்கோடியில் ஒரு வீடு தெரியாது பாரு, அங்கே ஏகநாதர்னு ஒருத்தர் இருக்க. அவருக்கு கோபமே வராதுன்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறா. அவருக்கு கோபம் வரும்படியா நீ தூண்டி விட்டுட்டேன்னா 200 ரூபா கையோடு கொடுத்துட்றேன். இவருக்கு நம்பவே முடியல. ஒரு மனுஷனுக்கு கோபம் வரும்படியாக தூண்டி விடுறது எவ்வளோ சுலபமான விஷயம். 200 ரூபா நமக்கு அப்படியே மடியில் வந்து விழுந்த மாதிரி தான், பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த மாதிரி தான். நேராக போனால் அந்த ஏகநாதர் பூஜா கிரகத்தில் உள்ள பூஜையில் இருக்கார். இவர் என்ன பண்ணார், வெளியிலே வந்து இருக்கக்கூடியவர் செருப்பை கூட கட்டாமல் செருப்பை போட்டுட்டே உள்ள பூஜா கிரகத்தில் உள்ளே போயிட்டார். கறி இன்னமும் அப்படி முத்தி போகல. செருப்பை போட்டுன்னு ஏதோ பெட்ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ்னு சொல்கிறா. பூஜா கிரகத்தில் செருப்பு கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் கறி முத்தி போகலை. 4-5 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவர் ஏகநாதருடைய கிரகத்தில், பூஜா கிரகத்தில் முன்ன பின்ன தெரியாதவர் செருப்பு ஒன்று உள்ளே போயிட்டார். ஒவ்வொருமா வராதா, பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா தெரியலையா, பூஜா கிரகத்தில் யாராவது செருப்பு ஒன்று வருவாடா அப்படின்னு சொல்லுவாரோ சொல்ல மாட்டாரோ? ஏகநாதர் அப்படி சொல்லவே இல்லை. வாங்கோ உங்களுக்கு ரொம்ப என் மேலே பிரியம் ஜாஸ்தி,
முன்ன பின்ன நாம் சந்திக்காமல் இருந்தாலும் கூட எனக்கு இப்படி தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக நீங்கள் நேர பூஜா கிரகத்தை வந்துவிட்டே வாங்கோ, ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்கள் இருந்து நம்ம மாத்தில் போஜனம் பண்ணிக்கணும்னா. கோபம் வரும்னா ஆதித்யம் பண்ணி வைக்கிறேங்கிற, போஜனம் பண்ணிக்கணுங்கிற. பார்த்தார், 200 ரூபா நழுவி போகிற மாதிரி இருக்கே, என்ன பண்ணுறது? அவர் சொன்னார், நான் மாத்தியானிகம் பண்ணிட்டு வரணும், மாத்தியானிக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரணும். தாராளமாக பண்ணிட்டு வாங்க, நான் காத்துன்னு இருக்கேன். உங்களை மாதிரி ஒரு பெரியவா வருது எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம், நீங்கள் மாத்தியானம் முடிச்சுன்னு வாங்க, நான் காத்துன்னு இருக்கேன்னுட்டேன். மாத்தியானிக ஸ்நானம்னா மாத்தியானிக ஸ்நானம் மாத்தியானிகம் எல்லாம் சேர்த்து என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஆகுமா, 1 மணி நேரம் ஆகுமா? ஒரு காலத்தால் 11 மணிக்கு வந்திருக்கார். போனார் 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 ஒரு அம்பரீஷ் எடுத்த துர்வாசன மாதிரி சாயங்காலம் 4 மணிக்கு வந்தார். 11 மணிக்கு போனவர் 4 மணிக்கு வந்தார். ஏகநாதர் சாந்தமாக காத்திருந்தார். யாராக இருந்தாலும் மணி ஆக பசி வருமானம். இன்றைக்கி ரொம்பவே இருக்குது மாதிரி சிரமம். 12:30 மணிக்கு முன்னாடி மாதம் பிறக்கலையே, அதுக்கப்புறமா தர்ப்பணத்தை பண்ணி, அதுக்கப்புறம் பிரம்மயக்கத்தை பண்ணி, அதுக்கப்புறம் சூரியநாராயண பூஜையை பண்ணி, அந்த பொங்கல் பாலையில் பொங்கி எப்போ சாப்பிட்றது? ஒருத்தர் சொன்னார், நான் ஜென்மாவில் இவ்வளோ லேட்டாக சாப்பிட்றது இல்லைன்னு சொன்னார் என்கிட்ட இன்றைக்கி மத்தியானம். நான் அதான் சொன்னேன், இந்த வருஷம் பரவாயில்லை, சில வருஷங்கள் 5 மணி 5:30 மணிக்கெல்லாம் மாதம் பிறந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அஸ்தமனம் ஆகிடும், தர்ப்பணத்தை பண்ணிவிட்டு சூரியநாராயண பூஜை பண்ணி ராத்திரிக்கு மேலே ஒரே வேலையாக சாப்பிட்ட நாட்கள்லாம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னேன். அதை எவ்வளோ தூரம் அவர் கிரகிச்சில்லான்னு தெரியாது. ஆனால் நான் வாஸ்தவமாக அப்படி பல வருஷம் முன்னாடி ஆயிருக்கு. ராத்திரி ஒரே வேலையாக சாப்பிட்ட காலங்கள்லாம் உண்டு. பசி வந்தால் 10 பிறக்குமே. சாயங்காலம் 4 மணிக்கு வந்திருக்கார் ஏகநாதன். சிரிச்ச முகத்தோடு வாங்கோ, இன்றைக்கி பெரிய பாக்கியங்களுக்கு மாத்தியானிக அனுஷ்டானம் 4-5 மணி நேரம் அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தபஸ்வி நீங்கள் வந்திருக்கேன் நம்ம மாத்தில் கையில் நினைக்கிறதுக்கு. வாங்கோ, இலையை போட்டிருக்குன்னு உட்காந்து வரிசையாக 3 இலையை போட்டிருக்கா ஏகநாதருடைய பத்னி. ஏகநாதருக்கு அந்த பிராமணருக்கு, பிராமணனுடைய பிள்ளைக்கு 3 பேருக்கும் இலையை போட்டிருக்கா. ஏன்னா இது 200 ரூபா சம்பாதிக்கிறது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கே, அவருக்கு ஒன்றும் புரியலை. இலையில் பரமாக நின்றுருக்கா. சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. எப்படியாவது ஒரு ஃபைனல் அட்டெம்ப்ட். முதல்ல செருப்பு போட்டுன்னு பூஜா கிரகத்தில் போனார். 2வதாக மாத்தியானம் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லி எங்கெல்லாமும் ஊரை சுற்றி விட்டு 5 மணி நேரம் கழித்து வந்தார். 3வதாக ஃபைனல் அட்டெம்ப்ட் ஒன்று பண்ணி ஆகணும், எப்படியாவது இவரை ப்ரொவோக் பண்ணி ஆகணும். அப்போ அந்த அம்மா குறிஞ்சி ஏகநாதரை பற்றி குறிஞ்சி பரமாறின்னு இருக்கா. அவள் முதுமையில குதிச்சு விட்டார் இவர், இந்த வந்த பிராமணர். எந்த மனுஷனாக இருந்தாலும் பத்னி மேலே வேற ஒருத்தன் கைப்பட்டுதுனாக்க கோபம் வருமா வராத? மனுஷன் ரத்தமாக இருந்தால் கொதிக்காத அந்த ரத்னம். இவர் சொன்னார், டக்குன்னு ஏந்துடாதேம்மா, வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம அதித்தி ஏதோ விளையாடுறார், கீழே விழுந்துட போகிறார் அவர், ஜாகிரதை, டக்குன்னு ஏந்துடாதேனார். இவர் சொன்னது பெருசு இல்லை, அந்த அம்மா கொடுத்த பதில் இருக்க ரொம்ப வசந்த நக்கி தூக்கிட்டு போயிட்டான் அந்த விஷயத்தையே. அவள் அப்படி குனிஞ்சபடியே சொன்னால், நீங்கள் எப்போதும் அபங்கம் பாடிகிட்டே இருப்பேள், நம்ம குழந்தைகள்னால் சின்னவாளாக இருக்கிறபோது நான் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லா காலத்துலேயும் கூட உறுதுணையாக இருக்கணும். அவள் யானை மேலே போகணும், குதிரை மேலே போகணும் அப்படியெல்லாம் ஆசைப்படுவா. நான் தான் யானையாக இருப்பேன், நான் தான் குதிரையாக இருப்பேன், தூக்கின்னு போவேன், முதுகு தூக்கின்னு போவேன் குழந்தைகளை. கடைசி குழந்தையாக இவரை நினச்சிக்கிறேன்னார் அந்த அம்மா. பாதியில் நடுவில் சாப்பாடு நடுவில் நமஸ்காரம் பண்ணார். இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், உட்காந்து சாப்பிடுங்க முதல்ல, அப்புறம் பேசிக்கலாம்னார் அவர். சாப்பாடை முடித்தப்புறம் பேசிக்கலாம். சாப்பாடு முடிஞ்சப்பறம் உள்ள கேட்டார், என்ன விஷயம் சொல்லுங்களேன். நான் பெரிய பாப்பியாக போயிட்டேன், உங்களை போய் அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேன். உங்களுக்கு என்னுடைய நிலை ரொம்ப சிரமமான நிறையா இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லை. இந்த குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணோம். உபநயனம் பண்ணுறதுக்கு கையில் காசே இல்லை. ஏதோ பேசிக் மினிமமாவது ஒரு அமௌண்ட் வேணுமோனோ. யாரோ ஒரு பிரபுகிட்ட வந்து கேட்டேன், இந்த கிராமத்தில், உங்களுக்கு கோபம் வரும்படியாக செஞ்சால் 200 ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் உபநயனத்துக்கு, அதனால் இப்படி பண்ணிவிட்டேன், என்னை மன்னிச்சுங்கன்னு பல முறை விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கண்ணீர் பெருக்கி நமஸ்காரம் பண்ணார். முன்னாடி சொல்ல மாட்டேடா, உங்களுக்கு 200 ரூபா லாபம் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னால் நான் கோச்சின்னு இருப்பேன் என்ன ஏகநாதன். என்ன பாவம் பாருங்கோ. அந்த மாதிரி இந்த கதையில் தான் ஞாபகம் வந்தால் கோபம் வரும்போது ஞாபகம் வரணும். சது நித்யம் பிரசாந்தாத்மா மிருதுபூர்வஞ்ச பாஷதே உச்சியமானோபி பருஷம் நோஹோத்தரம் பிரதிபத்யதே.
மிருது பூர்வஞ்ச பாஷத்தை, பகவானுடைய பாஷணத்தை 7-8 விதமாக சொல்லியிருக்கா. சுவாமி மிருது பாஷி, அதிலிருந்து பேச தெரியாது. சில சமயத்தில் பேசினா என்னன்னு கிட்டக்கு போய் கேட்டால் தான் தெரியும். சப்தம் கூட ரொம்ப சன்னமான குரலாக இருக்கும். பூர்வ பாஷி சுவாமி, மிருது பாஷி மாத்திரம் இல்லை, பூர்வ பாஷி. பூர்வ பாஷின்னா தானே ப்ரோஆக்டிவாக போய் பேசணும். தெருவில் யாரையோ பார்த்தா வலுவில் போய் சௌக்கியமாக இருக்கேடா அப்படின்னு கேட்குறது பூர்வ பாஷிக்கு லட்சணம். சில பேர் இந்த வீண் ஈகோவில் போய் நிற்போம். 30 வருஷமாக பழக்கமாக இருக்கும். அந்த பக்கத்துலேருந்து அவர் வரார், 30 வருஷம் ஃப்ரெண்டு. இவர் இங்கேருந்து போகிறார். அவர் வரபோது அவரை பார்க்காத மாதிரி இந்த பக்கம் திரும்பிப்போம். அவனும் இவர் தான் முதல்ல பேசணுமே, நான் இதுக்காக பேசணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த பக்கம் முகத்தை திருப்பிப்போம். 30 வருஷத்துடைய சக்கியமானது 3 நிமிஷத்தில் கலைஞ்சு போயிடும். இப்போ நாம முதல்ல பேசினா ஏதாவது நமக்கு முத்து உதிர்ந்து போயிட போகிறதா வாயிலேருந்து? ரொம்ப பேருக்கு அவர் தான் முதல்ல பேசட்டுமே, ஒய் ஷுட் ஐ டேக் தி இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கலாம் தோணும். சக்கரவர்த்தி திருமணம் இருந்துட்டு சுவாமி ராமன் யாராவது வந்தால் வழியில் போய் வருவதில் போய் குஷலம் விசாரிப்பாள். குஷலம் பரிபிரிச்சதி, பின்னாடி ஜனங்கள்லாம் சொல்ல போகிறாள், பௌரான் ஸ்வஜனவன் நித்தியம் குஷலம் பரிபிரிச்சதி. தன் பந்துக்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஊரில் இருக்கக்கூடிய பொதுஜனங்கள் எல்லார்ட்டையும் போய் வருவதில் போய் அவன் சௌக்கியமாக இருக்காளான்னு கேட்பாளாம் சுவாமி. பூர்வபாஷி பிரியம்வதா, பிரியபாஷி, பிரியமாக பேசுவாள். ஒரு வார்த்தை அதிர்ந்த வார்த்தை வராது, சௌமியமாக இருக்கும், பிரியமாகவும் இருக்கும். மதுர பாஷி பேசினா திதிக்க இருக்கும் அந்த வார்த்தை, கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும். நான் நேற்றுக்கே கடைசியில் முடிக்கிறோது சொன்னேன். எங்கள் பெரியவாளை இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஸ்மரிக்கும்படியாக இருக்குது. அவள் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு க்ஷேமமாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழகு ஒன்று இருக்கே, அது போகிறோம். திருப்பி நான் நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தோணும். அந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்காக பல முறை நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தோணும். அவள் க்ஷேமமாக இருப்பேன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ண குடும்பங்கள்லாம் இன்றைக்கி க்ஷேமமாக தான் இருந்துட்டுருக்கா. அவள் சித்தி அடைஞ்சு 55 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 1969 ஐப்பசி மாதத்தில் சித்தி அடைஞ்சா. 55 வருஷங்கள் ஆகிடுத்து. 56வது வருஷம் நடக்கிறது. 2 தலைமுறை அவளை பற்றி இப்போ தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லை. ஆனால் அவள் இந்த குஷலம் விசாரிக்கக்கூடிய பிரியம், ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய அழகு, அது ராமருடைய குணங்களெல்லாம் தன் குணமாக பண்ணினுட்டா. அதனால் சத்தியத்தையே பேசிகிட்டே இருந்ததுனால வாக்பலித்தம் ஜாஸ்தி. நீ க்ஷேமமாக இருப்பேன்னு சொன்னால் அந்த குடும்பம் க்ஷேமமாக தான் இருக்கும். அப்புறமா எத்தனை குடும்பங்களில் இருக்கிறவா வந்து சொல்கிறா தெரியுமோ, உங்கள் பெரியவா மந்திரோபதேசம் பண்ணால் ஜபம் பண்ணிட்டுருக்கேன், அவள் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ண சொன்னால் பண்ணிட்டுருக்கேன், அவள் தீப பூஜை எடுத்து வச்சா பூஜை பண்ணிட்டுருக்கேன், சௌக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு எத்தனை குடும்பங்கள் அவள் சித்தியாகி பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் வந்து சொல்லக்கூடிய குடும்பங்கள் எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்குது தெரியுமோ. அது மாதிரி பிரியமாக பேசுகிறது, மதுரமாக பேசுகிறதுங்கிறது அது இன்னொன்று யாருடைய மனசும் புண்படாமல் பேசுறது, அது ஒரு பெரிய ஒரு தர்மம். அது ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா ஒரு நாளைக்கு என்கிட்ட சொன்னான், இந்த ஒரு தர்மத்தை நாம் வச்சுக்கிட்டோம்னா மீது தர்மங்களெல்லாம் தானாக நம்மிடத்தில் தேடி வரும்னா. யார் மனசும் புண்படாதபடி பேசுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய தர்மம். அது அது அபியாசத்தில் வரணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். தீட்சல்வாள் வெள்ளை வேஷ்டி கட்டின மடம்னு சொல்லுவாள். எப்போதும் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் இருந்துகிட்டே இருப்பா, கூடவே இருந்துட்டுருப்பா. அப்போ யார் வந்தாலும் சாப்பிட்டு போவோம் தான் சொல்லுவாள். இதெல்லாம் நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறதுலேருந்து அனுபவித்த விஷயங்கள். இப்போ ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணார், அவர் தீட்சல்வாளை பார்க்குறதுக்காக அவர் ஒரு கூட நிறைய மாம்பழம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார். எல்லாருக்கும் முழு மாம்பழமாக போட சொன்னார். இடையில சாப்பிட்றவா எல்லாருக்கும் முழு மாம்பழமாக போட சொன்னார். அந்த பிரபுவும் சேர்ந்து சாப்பிட்றார், வாங்கிட்டு வந்தவரும் சேர்ந்து உட்காந்துன்னு சாப்பிட்றார். ரொம்ப திவ்யமாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் கொண்டாடுறது ஒரு 2 கட்டம் அசது. சில பேருக்கு பேச தெரியுதுன்னா பேசாமல் வந்துட்டா பரவாயில்லை, 2 கட்டானா ஏதாவது பேசி காரியத்தை கெடுத்துட்டு போயிடுவான். இந்த மாம்பழம் ரொம்ப புளிக்கிறதே அப்படின்னா, மாம்பழம் பிடிக்கிறதோ திரிக்கிறதோ மாம்பழத்தை பார்த்தா தெரியுமா? சாப்பிட்டப்பறம் தான் தெரியும். கண்ணால் பார்த்து வாங்குற போது யாருக்கும் தெரியாது, பிடிப்பார் இருப்பான்னு தெரியாது. அவன் மாட்டில் பிடிக்கிறது என்ன, அதை பெரியவர் இருக்கார் சாப்பிட்டுருக்கார், எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப திரிக்கிறது, உன் பழம் மாத்திரம் பிடிக்கிறது போல் இருக்குது அப்படின்னு விட்டா டக்குன்னு. எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப திரிக்கிறது பழம், ஒன்றுக்கு போட்டு மாம்பழம் மாத்திரம் பிடிக்கிறது போல் இருக்குது. அந்த அரவணைச்சி கொண்டு போகக்கூடிய அழகு இருக்க. பூர்வபாஷி பிரியம் வதகா, அது மாத்திரம் பிரியபாஷி மதுர பாஷி
சத்தியபாஷி. இது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் காம்பினேஷன். சத்தியத்தை பேசுகிறவன் மதுரமாக பேச முடியாது, மதுரமாக பேசுகிறவன் சத்தியத்தை பேசுகிறது கஷ்டம். ஏன்னா அந்த ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் பிட்டர். அந்த சத்தியத்தை மதுரமாக பேசுகிறதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய கலை. கிருத்தயுகத்தில் தேவகுருவாக இருக்கக்கூடிய ப்ரகஸ்பதி இப்படி பேசுவார். திரேதாயுகத்தில் சுவாமி ராமன் இப்படி பேசுவார். அது பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்லும்போது சீதை வாக்கால் சீதை கேட்குற போது ஆஞ்சநேயர் வாக்கால் சொன்னாள். ஆஞ்சநேயர் வாக்கால் சொல்கிற போது ப்ரகஸ்பதிக்கு போல இவர் சத்தியவாதி மதுரவாக்கு தேவோ வாசஸ்பதிர் யதா சுந்தரகாண்டத்தில் சொல்கிறார் ஆஞ்சநேயர் சுவாமி. சத்தியத்தை பேசுவார், மதுரமாக பேசுவார், வாசஸ்பதியை போல ப்ரகஸ்பதியை போல. அந்த மாதிரி சத்தியத்தையே பேசுவாள் சுவாமி. அசத்தியமே நகிராமோ மித்யாப்ரூதே பரிகாச கதாஸ்வபின்னு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்தில் ஆரண்யகாண்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுறது சொன்னார். என் ராமன் விளையாட்டுக்காக கூட பொய் சொல்ல மாட்டான்ட்டார். விளையாட்டுக்காக கூட பொய் சொல்ல மாட்டான். சத்தியவாதி, சத்தியபாஷி, மதுரபாஷி, ஹிதபாஷி. பிரியபாஷியாக இருக்கிறது வேறு, ஹிதபாஷியாக இருக்கிறது வேறு. பிரியத்தை பேசலாம், ஆனால் அது வாஸ்தவத்திலே நமக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்குமா? It is not sufficient if the speech is pleasing to the listener. It must be actually beneficial to the listener. அதான் ஹிதத்தை பேசுறது. ஹிதத்தையும் பேசுவாள், பிரியமாக பேசுவாள். கீழே ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன், ஹிதத்துக்கும் பிரியத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை தான் துருவச்சரித்திரத்தில் அதிகாரிக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டினாள். துருவனுடைய தாயார் சுனீதி, நீதி மார்க்கம், அது ஹிதம். ஸ்ரீ தாயார் சுருச்சி, ருச்சி மார்க்கங்கிறது பாத் ஆஃப் ப்ளஷர், அது பிரியம். இது ரெண்டும் ஒத்து போகாது. எப்போதுமே வாட் இஸ் ஹோல்சம் இஸ் நாட் ப்ளசன்ட். வாட் இஸ் ப்ளசன்ட் நீட் நாட் நெசசரிலி பி ஹோல்சம். ருச்சியாக இருக்கிறது நீதியாக இருக்காது, நீதியாக இருக்கிறது ருச்சியாக இருக்காது. ஆகாரத்துலேருந்து எடுத்துங்கோ, எனி சாய்ஸ் இன் தி வேர்ல்டு, இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி அப்படி தான் இருக்குது. சாப்பிட்றது திரிப்பாக இருக்குது, நாக்குக்கு ரொம்ப ருச்சியாக இருக்குது. பாயசம் உடம்புக்கு ஒத்துக்கணுமே, சுகர் ஷூட்டப் ஆகிடுறது. பாவக்காய் உடம்புக்கு நல்லது, ருச்சியாக இல்லை, கசப்பாக இருக்குது. அப்படி ஆகாரத்துலேருந்து எல்லா விஷயங்களும் அப்படி தான். ஒரு பையன், படிக்கக்கூடிய பையன், படிக்கணுமா இல்லை நாளைக்கு ஆரம்பிச்சுக்கலாமே, இந்த மனசு இருக்கே ரொம்ப பொல்லாத மனசு. எதுக்கு வேணால் காரணம் சொல்லும். இன்றைக்கி பிரதமையாக இருக்குது, இன்றைக்கி படிக்க வேண்டாம். இன்றைக்கி பிரதமை வாஸ்தவம். தினப்படி படிக்கிற பாடத்துக்கு புதுசாக பாடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, புதுசாக ஒரு குருவிட்ட போகிறதுக்கு பிரதமை இன்றைக்கி போய் ஆரம்பிக்க வேண்டாம். தினப்படி படிக்க வேண்டிய பாடம் மறுநாள் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குனாக்க காலங்காலத்தால் இவங்க எழுந்து எப்போ படித்து டெஸ்ட்டுக்கு போய் அப்பியர் பண்ணுறது, அங்கே போய் பிரதம பார்த்துருந்தா சரியாக வராது. பிரதமை அதுக்கு இன்றைக்கி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ருச்சி மார்க்கம். பிரதமையோ பௌர்ணமியோ த்விதியோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வேலை படிக்கிறது தான். ஒரு மாணவனுக்கு படிக்கிறது தான் வேலை. இதை இப்போவே செஞ்சாகணும், போஸ்ட்போன் பண்ணப்படாது, டிசிப்ளின் பண்ணிட்டு உட்காந்து படிக்க ஆரம்பித்தாக்க அது நீதி மார்க்கம். அதனால் தி பாத் ஆஃப் ப்ளஷர் ஆஸ் கான்ட்ராடிஸ்டிங் டு தி பாத் ஆஃப் வர்ச்சு. இதுதான் உலகத்தில் எப்போதுமே எவ்ரி பர்சன் ஃபேஸஸ் திஸ் சாய்ஸ். And what choice he makes will determine whether he is going to be a Dhruva or a Uttama. உத்தமன் சுருச்சி மூலமாக பிறந்த பிள்ளை. ஆரம்பத்தில் நின்னா ஷெய்ப்பாக இருந்தான். ஆனால் அகாலத்தில் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறதே ஒரு எக்ஷன் மூலமாக அகாலத்தில் மிருத்யு அடையும்படியாக எடுத்து இவனை தேடின்னு போன தாயாராக இருக்கக்கூடிய சுருச்சியும் காட்டு தீர போய் உயிரிழக்கும்படியாக ஆயிடுச்சு. அதனால் அபமிருத்யு தான் கடைசியில் மிச்சம். நிலைச்சி நிற்கக்கூடிய க்ஷேமமானது, சாஸ்வதமான க்ஷேமமானது நீதி மார்க்கத்தில் போகக்கூடியவன் தான். நீதி மார்க்கத்தில் போகிறவனுக்கு எப்போதுமே கஷ்டம்தான். ஏன்னா அந்த பாத் ஆஃப் வர்ச்சு இஸ் எ வெரி டிஃபிகல்ட் பாத் டு ட்ரெட். சுலபமாக அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாது. அந்த கஷ்டம் வரும்போது கஷ்டம் வந்துவிட்டேன், அந்த மார்க்கத்தில் போகிறோமே கஷ்டம் வந்துவிட்டேன்னு மனசு கிளேஷப்படலாம். அந்த சமயத்தில் தான் எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் அது ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு உபாயம்தான், பகவானுடைய சரணத்தை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ, தர்ம மார்க்கத்திலேருந்து மனசு விலகாமல் இருக்கும். இதுதான் தாயார் சுனீதியானவள் துருவனுக்கு உபதேசம் பண்ணாள். சாபி ஸ்வகர்ம கதி சந்தரணாய பும்சாம் துவத் பாதமே வசரணம் சிஷவே சசம்சகா. இந்த நீதி வர்சஸ் ருச்சி இது எட்டர்னல் டைலமா ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்.
எட்டர்னல் டைலமா எப்போதும் இருக்க தான் இருக்கும். How you choose will determine whether you are cast in a heroic mold or in a more commonplace moldங்கிறது தீர்மானமாகும். அதனால் பிரியமாக இருக்கக்கூடியது ஹிதமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ஹிதமாக இருக்கக்கூடியது பிரியமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இன்றைக்கி எடுத்துக்கோ, இது முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இனிமேல் தனு மாதம் இன்னொரு 11 மாதம் காத்திருந்தால் தான் தனு மாதம் பூஜை பண்ண முடியும். ராத்திரி லேட் ஆகிடுது, உபன்யாசம் முடிஞ்சு ஆற்றுக்கு போய் சாப்பிட்டு விட்டு படத்துக்கு 11 மணி ஆகிடுச்சு. 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சுருக்காரு. அலாரம் அடிக்கிறது தி நார்மல் டெம்டேஷன்னு அலாரத்தை தட்டிவிட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் முழிப்பு வரும்போது வரட்டும் தூங்குறது போச்சு. அன்றைக்கி தனுர்மாச பூஜை போயிடுச்சு. அப்புறமா தூங்கிக்கலாம். இந்த தனுர்மாச பூஜை கடைசி நாள் பூஜை கிடைக்காது. ஒரு நாள் பூஜை பண்ணால் 1000 வருஷங்கள் பூஜை பண்ண பலன். 4 மணிக்கு முடிகிறதோ இல்லையோ ஏந்து கிடுக்கிடுன்னு அப்படி ஜின்னு ஜலத்தை எடுத்து மூஞ்சி அலமெண்டு பல் தேய்ச்சாக்க சரியாக போய்ட்டு அப்புறம் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டாக்க சரியாக போயிடும். ஸ்நானம் பண்ணுற மட்டும்தான். ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வந்தாச்சுன்னா ருட்டீன் வில் டேக் ஓவர். நீ மாட்டில் ஏதோ சுவாமி எடுத்து வைக்கிறேன், புஷ்பத்தை கொண்டு வரேன், ஆயிரம் புஷ்பத்தை போட்டு பூஜையை பண்ணி முடிச்சுட்டு சந்தியாவனம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலை லேட்டாக தானே மாதம் பிறந்திருக்கு, நடுவில் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் மாத்தியானம் பண்ணிவிட்டு மாதம் பிறக்கிற போது மறுபடியும் ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணி தர்ப்பணத்தை பண்ணி சூரியநாராயண பூஜையை பண்ணிவிட்டு சாப்பிடலாம். அது 4 மணிக்கு இட் வில் டிட்டர்மின் உன்னுடைய மோல்டு என்னங்கிறது தீர்மானம் பண்ணும். நமக்கு ருச்சி மார்க்கம் முக்கியமாக நீட்டி மார்க்கம் முக்கியமாங்கிறது காத்தால் 4 மணிக்கு அலாரம் அடிக்கிறோம் தீர்மானமாகும். ஹவ் யூ ரெஸ்பாண்ட் டு இட் அப்படிங்கிறது தீர்மானம் பண்ணும். அதனால் சுவாமி இது ரெண்டையும் சேர்ந்து இன்டகிரேட் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணி கொண்டு போனவர் சுவாமி. பிரியமாகவும் பேசுவர், ஹிதமாகவும் பேசுவர். பிரியபாஷி, ஹிதபாஷி, மதுரபாஷி, பூர்வபாஷி, சத்தியபாஷி, அப்புறம் ஸ்மிதபாஷி. பாடி லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோமோ இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் பகவான் இருந்துருக்கு. அது பாடி லாங்குவேஜுங்கிற வார்த்தை தான் இல்லை ராமாயணத்தில். ஸ்மிதபாஷிங்கிறது சிரித்த முகத்தோடு பேசுவேன். நல்ல விஷயத்தை சொன்னால் கூட சில பேருக்கு முகத்தில் சிரிப்பே வராது. கடுமையாக இருந்தால் தபஸ்வின்னு நினச்சின்னு இருக்கான். அப்படி இல்லை. தபஸுக்கு பிரசன்ன நிபுணேன தபஸானார் பாகவதத்தில். பிரசன்னமாக முகம் இருந்துவிட்டாலே அது தபஸுக்கு லட்சணம். உள்ள ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும். தபஸுடைய பலனே பிரம்மஸ்வரூபத்தை ஹிருதயத்தில் பார்த்தா ஆனந்தம் தான். அந்த ஆனந்தமானது முகத்தில் இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் நாட் இன் எ நார்மல் ஹியூமன் ஸ்மைல் பட் இன் எ பீட்டிஃபிக் ஸ்மைல் விச் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் வேர்ட்ஸ். அது ஒரு தெய்வீகமான ஒரு புன்னகையாக இருக்கும். அந்த ஸ்மிதபாஷியாக சிரிச்ச முகத்தோடு பேசுவார் சுவாமி. அது ரொம்ப முக்கியம். யார்கிட்ட பேசினாலும் நம்ம முகத்தை பார்த்து தானே கேட்குறா. முகத்தை பார்க்கும்போது இந்த வாஸ்தவமாக இவர் சந்தோஷமாக சொல்கிறாரா, மனப்பூர்வமாக சொல்கிறாரா, இல்லை வெளிக்காக வேஷம் போடுறாராங்கிறது முகத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா யுவர் வேர்ட்ஸ் மேபி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எ camouflage. Unfortunately or fortunately, the body cannot camouflage itself. It will reveal your true thoughts, it will reveal your true intentions. அதனால் ஸ்மிதபாஷி சுவாமி எத்தனை பாஷையாச்சு பாருங்க. பூர்வபாஷி, பிரியபாஷி, சத்தியபாஷி, மதுரபாஷி, ஸ்மிதபாஷி, ஹிதபாஷி. இதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது மதுரபாஷி, அதோட மிதபாஷி. இது ரொம்ப முக்கியம். அளவோடு பேசி நிறுத்தின்றுவேன். ஆரம்பத்திலேயே சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய குணங்கள் காளிதாசன் வர்ணிக்கக்கூடிய ரீதியில் பார்க்குற போது சத்தியாய மிதபாஷினாம்னு ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அதிகமாக பேச பேச சத்தியத்திலேருந்து விலகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. சத்தியத்தை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக அளவோடு பேசுவார். இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். பிரெவிட்டி இஸ் த சோல் ஆஃப் விட்னு சொன்னான். அது மாத்திரம் இல்லை, டே டு டே கான்வர்சேஷன்லேயே எவ்வளோ சங்கரமாக சொல்கிறோமோ அது அழகு. இன்னும் கொஞ்சம் பேச மாட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறவாளுக்கு இருக்கணுமே தவிர பேசிகிட்டே இருக்காரு, எப்போ முடிக்க போகிறாரோ தெரியலையே, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தப்படாது. யூ ஷுட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் ஆஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் as possible வாட் யூ வாண்ட் டு கன்வே. அது ஒரு கல்டிவேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு வர்ச்சு. எங்கள் ஃபேமிலி டாக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். இப்போ தான் சமீபத்தில் 2 வருஷம் முன்னாடி பகவானில் போய் சேர்ந்து பழுத்த வயசில் போய் சேர்ந்துட்டார். அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு குணம், ஃபேமிலி டாக்டர்னால் ஒரு ஆற்றுல ஒரு பெரியவர் மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி எல்டர் ஆட்டமாக அப்படி தான் கைட் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஃபோன் பண்ணால் இம்மீடியட்லி டு தி பாயிண்ட்.
கிறிஸ்பாக பாயிண்ட்டை சொல்லிட்டு டக்குன்னு வச்சுருவார் ஃபோனை. ஏன்னா அவருக்கு இது மாதிரி நிறைய பேஷன்ஸு, நிறைய பேர் பழக வேண்டியிருக்கு. ஒவ்வொருத்தையும் மழை பெஞ்சதா வெயில் அடிச்சதா கேட்டுன்னு இருக்க முடியுமா என்ன? டக்குன்னு விஷயத்தை கேட்டுட்டு விஷயத்தை டக்குன்னு சொல்லிடணும். இது ரொம்ப பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. என்னதாமோ தே வில் பி பீட்டிங் அபவுட் த புஷ் வித்தவுட் கம்மிங் டு தி பாயிண்ட். அழகாக பேசி அளவோடு பேசி அந்த அளவோடு பேசுவது எல்லாத்தையும் கன்வே பண்ணிடணும். அளவோடு பேசி விஷயத்தை விட்டுவிடக்கூடாது. சுவாமி மிதபாஷி, பூர்வபாஷி, பிரியபாஷி, மதுரபாஷி, சத்யபாஷி, ஸ்மிதபாஷி, ஹிதபாஷி, மிதபாஷி. ஒரு மேகசினில் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் வந்தது. ரொம்ப எல்லோரும் ருசித்து படிச்சிருந்தா. அந்த பர்டிகுலர் சீரீஸை படிக்கணுங்கிறதுக்காகவே அந்த மேகசின் நிறைய பேர் வாங்கியிருந்தா. சர்க்குலேஷன் வெண்ட் அப் ட்ரெமெண்டஸ்லி. திடீர்னு அந்த சீரீஸை முடிச்சுட்டார் இந்த எடிட்டர். ஒரு நாளைக்கு சீரீஸ் கெட்ஸ் கன்க்ளூடட் வித் திஸ் இஷ்யூன்னு ஏதோ போட்டுவிட்டார். எல்லோரும் ஒரே ப்ரொட்டஸ்ட் அங்கே போய் கேட்டார். ரொம்ப பீக் ஆஃப் பாப்புலாரிட்டியில் இருக்குது, இந்த சமயத்தில் போய் டக்கு நீங்கள் நிறுத்திவிட்டே இந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸை நிறுத்திவிட்டேன்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார் ஒரே வார்த்தை, தி பாயிண்ட் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் இஸ் ரீச் சூன் ஆஃப்டர் த பாயிண்ட் ஆஃப் பாப்புலாரிட்டி. அதனால் போரும்னு அவள் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் போரும் நிறுத்திடணும். அப்படி சொல்லிவிட்டு நான் மேலே சொல்லப்படாதோம், இந்த பாயிண்ட் ஏதோ நிறுத்திப்போம் நம்ம. அதனால் பூர்வபாஷி பிரியம் வதகா வீரியவான் நச வீரியேன மகதாஸ்வேன விஸ்மிதா சது நித்யம் பிரசாந்தாத்மா மிருதுபூர்வஞ்ச பாஷதே உச்சியமானோபி பருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்தியதே கதஞ்சித் உபகாரேன. இதுக்கு அர்த்தம் நேற்றுக்கே சொல்லிவிட்டேன். யாராவது கடுமையாக பேசினா கூட அவளுக்கு பதில் சொல்கிறதில்லை, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதே வேகத்தில் பதில் சொல்கிறதில்லை. மௌனமாக இருந்துட்டாக்க தானாக அவள் தெரிஞ்சுக்கிறா. நான் மௌனமாக இருந்தால் நமக்கு தான் பெரிய லாபம். ஒருத்தட்ட கோவப்பட்டு கடுமையாக பேசிவிட்டா அவனுக்கு என்ன ஆகுதுங்கிறது இருக்கட்டும், நம்ம மனசு அழுக்காப்படுறதே, மனசுடைய அழுக்கு வராதபடி நாம் ரட்சிக்கிறோம். இதான் நமக்கு ரொம்ப பெரிய லாபம். அதனால் உச்சியமானோபி பருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்தியதே கதஞ்சித் உபகாரேண கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி ந ஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா. யாராவது சின்ன ஒரு உபகாரம் பண்ணிவிட்டா ஜென்மா முழுக்க அதை மறக்கவே மாட்டான். 100 அபகாரம் ஒன்று பண்ணிட்டா கூட அதை நினச்சே பார்க்க மாட்டாளாம். இங்கிலீஷில் ஒரு ஃப்ரேஸ் உண்டு, இட் இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் டு ஃபர்கெட் தேன் டு ஃபர்கிவ்னு சொல்லுவான். மன்னிச்சுடுவான், மறக்க முடியாது. தப்பு பண்ணிவிட்டாருன்னா, தனக்கு யாரோ தன் தீங்கு அழைச்சி விட்டான்னா மறக்க முடியுமா? நினச்சே பார்க்க. மறக்கிறதுனா நினச்சாதானே மறக்கிறது. இஃப் யூ ரிமெம்பர் தி கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபர்கெட்டிங் அரைசஸ். சுவாமி நினச்சே பார்க்க மாட்டாராம். நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தையா. எது போல ஆத்மவத்தையா, நாம் பண்ண உபகாரத்தை எப்படி நாம் மறக்கிறதே இல்லையோ. ஜென்மா முழுக்க சொல்லி காட்டின்னு இருப்போம். என்றைக்கோ யாராவது ஒரு சின்னதாக ஒரு உபகாரம் பண்ணிருப்போம். சார் நான் இன்றைக்கி உபகாரம் பண்ணேன்னா இன்றைக்கி பெரிய மனுஷனாக வந்திருப்பேனா. ஜென்மா முழுக்க 50 வருஷம் சொல்லிகிட்டே இருப்போம். சொல்லப்படாது. நாம் பண்ண உபகாரத்தை நாம் மறந்துவிடணும். உபகாரத்தை வாங்கிக்கிறவன் மறக்கப்படாது, உபகாரத்தை பண்ணக்கூடியவன் மறந்துவிடணும். அபகாரத்தை வாங்கிக்கக்கூடியவன் மறந்துவிடணும், அபகாரம் பண்ணவன் மறக்கப்படாது. தப்பு பண்ணிவிட்டோமே வருந்தி மறுபடியும் அந்த அபகாரத்துக்கு ஏதாவது பிராயஷ்சித்தம் பண்ணணும்னு அவனுக்கு மனசு ஈ மஸ்ட் பி ஃபுல் ஆஃப் ரிமார்ஸ் அண்ட் ரிப்பென்டன்ஸ் ஃபார் தி ராங் தட் ஹி ஹஸ் டன் டு சம்படி எல்ஸ். இதுதான் வசந்த ரீதி. ஆனால் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். நான் ஒருத்தருக்கு ஒரு துரோகம் பண்ணலையே, எனக்கு இந்த கஷ்டம் வந்துவிடுத்தே அப்படின்னு எத்தனை பேர் புலம்பதை நாம் கேட்டிருக்கோம். இவன் யாருக்காவது துரோகம் பண்ணானா இல்லையாங்கிறது யமதர்மராஜாட்ட போய் சித்திரகுப்தனை கேட்டால், லெட்ஜரை பார்த்தா, அப்பா இந்த லெட்ஜர் எத்தனை வால்யூம்ஸ் போயிருக்குன்னு கணக்கு தெரியல, எல்லாம் டெபிட் என்ட்ரியாகவே இருக்குது, கிரெடிட் என்ட்ரியே இல்லை. பேங்க்கில் இருந்தால் இவ்வளோ டெபிட் விட மாட்டான். சித்திரகுப்தனுக்கு வேறு வழி இல்லை, ஹி ஹஸ் டு புட் அப் வித் ஆல் தீஸ் டெபிட் என்ட்ரிஸ். அது மட்டும் லெட்ஜராக போயின்னு இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெட்ஜர் காலியாக இருந்து அத்தனை பாப்பம் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் ஒருத்தருக்கு ஒரு துரோகம் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்கிறோம். we have got a very selective memory or selective amnesia depending on which way you look at it. செலக்டிவ் மெமரி என்னன்னாக்க நம்ம பண்ண நல்லது மாத்திரம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது. யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு தப்பு பண்ணால் அது ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. வேறு யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு தப்பு பண்ணிவிட்டா அது ஜென்மாவுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்கோம், அவள் பண்ண உபகாரத்தை மறந்துட்டு போய்ட்றோம். சுவாமி ராமனுடைய விஷயத்தில் நேர் ஆப்போசிட். தான் பண்ண உபகாரத்தை எப்படி உலகத்தை மறக்க மாட்டாளோ
புறத்தியார் யாராவது தனக்கு உபகாரம் பண்ணால் அது ஜென்மம் முழுக்க மறக்க மாட்டாள் சுவாமி. கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி. ஒரே ஒரு உபகாரம் ஜென்மம் முழுக்க மறக்க மாட்டாள். அப்புறம் நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தையா. நாம் 1000 துரோகங்கள் பண்ணியிருப்போம், அது எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக மறந்துடுறோமோ அது மாதிரி வேறு ஒருத்தர் தனக்கு ஆயிரக்கணக்காக துரோகம் பண்ணால் கூட அதை நினச்சி கூட பார்க்கறது இல்லை. நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தையா. அப்படி ஒரு உபகாரம் பண்ணால் கூட மறக்கிறது இல்லை, 100 அபகாரம் பண்ணால் கூட நினச்சி பார்க்கறது இல்லை. டு ஆட் டு தி கிராவிட்டி ஆஃப் தி மேட்டர் பாருங்கோ, இவருக்கு என்ன உபகாரம் யார் பண்ண முடியும்? ஏன்னா இவர் ராஜகுமாரன். சாதாரணமாக ஏதோ ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கார், அவருக்கு பணத்தால் உபகாரம் பண்ணலாம். ஒருத்தர் பசியோடு இருக்கார், அவருக்கு அன்னதானம் பண்ணி சாப்பாடு போட்டு அவருக்கு உபகாரம் பண்ணலாம். வேற ஒருத்தர் மனசு கொஞ்சம் நொந்து இருக்குது, அவருக்கு ஆறுதலாக 2 வார்த்தை சொல்லி கவலைப்படாதவங்க, உங்கள் கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும், சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவார் அப்படின்னு வாக்கால் ஒரு உபகாரம் பண்ணலாம். வேற ஒருத்தர் ஒரு வயசானவர் எங்கேயோ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கியிருக்கார், அவர் லகேஜை கூட இந்த ஸ்ட்ராலி இழுத்துன்னு கூட வர முடியல, அவருக்கு யாரோ ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ராலி இழுத்துன்னு வரலாம். அங்கே வேறு யாரும் இல்லை, உபகாரம் பண்ணுறது வேறு யாரும் இல்லை. இந்த உபகாரங்களுக்கெல்லாம் நான் வாங்கின்னு இருக்கேன், அதனால சொல்கிறேன். எக்ஸாம்பிளால் ஒரு எங்கேயோ ட்ரெயின் பிடிக்கணும், போர்ட்டுறது இல்லை லகேஜ், யாரோ ஒருத்தன் 25 வயசு பையன் வந்தான், மாமா இங்கே வாங்குவோன்னா அவன் மாட்டில் 2 பொட்டி எடுத்துன்னா உள்ளே போய் சீட்டில் உட்காந்து வச்சுட்டான். யாரும் முன்ன தெரியாது, அவன் மாட்டில் வந்தான், பக்கத்தில் எங்கேயோ கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டான். யாரோ பெற்று வச்ச பிள்ளை நமக்கு உபகாரம் பண்ணுறதுக்காக வந்து சேர்ந்துருக்கு, அந்த குழந்தை வந்து சேர்ந்துருக்கு. இப்படி there are so many unknown instances of help which we tend to forget. அன்றைக்கி என்றைக்கோ ரொம்ப வருஷம் முன்ன நடந்த விஷயத்தை இன்றைக்கி நான் ஞாபகப்படுத்திக்கணுமோ அதுக்காக சொன்னேன். மறக்கப்படாது. சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், இது நாட் வெரி பிக் திங்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அந்த சமயத்தில் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதும் ஞாபகத்தின் மான பெறுதுன்னு அந்த சமயத்தில் செய்யக்கூடிய உபகாரம் உலகத்தை விட பெருசு. ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் கூட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு பெரிய பிரபு கோட்டீஸ்வரர், 7-8 கார் இருக்குது. அதில் எங்கெங்கெல்லாமோ ஆஃபீஸ் ஒர்க்காக காரெல்லாம் போயிருக்கு. இவர் பர்சனல் யூஸுக்குன்னு ஒரு கார், பேக்கப்புக்கு ஒரு கார், 2 கார் வச்சுருப்பார். 2 காரும் ஏதோ இஷ்யூ, அது ஒர்க் ஷாப்பில் போய் ரிப்பேருக்காக போயிருக்கு 2 காரும். இவருக்குன்னு கார் இல்லை. ஸோ ஒரு கேபை கூப்பிடலான்னு சொன்னால் கேபு டக்குன்னு வரலை. பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும், அர்ஜென்ட்டாக போகணும். இப்போ வீட்டு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு பஸ் ஸ்டாப். 50 வருஷத்தில் இவர் பஸ்ஸில் ஏறினதே கிடையாது. ஏறினா காரு, இறங்கினா கார் தான். பஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. இவருடைய அதிர்ஷ்டம் என்னாச்சு, இவர் வீட்டு வாசலில் வர அந்த பஸ்ஸு வந்துவிடுத்து, ஏறிவிட்டார். பஸ்ஸோ வந்துவிடுத்து, 2 ஸ்டாப்பில் இறங்கி வேலையை கவனிக்க வேண்டியதுதான், ஏறிவிட்டார். ஏறினப்புறம் தான் திடீர்னு கண்டக்டர் எங்கே போகணும் சார்னு கேட்டுன்னு வரும்போது பார்த்தா இஸ் காட் இன் என்ன எம்பராசிங் பைண்ட். ஏன்னா கையில் கேஷ் எடுத்துன்னு போய் பழக்கம் இல்லை. அந்த காலத்து கதை. இப்போ ஜிபே எல்லாம் பண்ணியிருப்பா. இப்போ அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இல்லை. ஜிபே இந்த காமர்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி, டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஏதோ 5 ரூபாயோ ஏதோ அந்த டிக்கெட்டுக்கு மினிமம் அமௌண்ட் தான். கையில் கேஷே கொண்டு வரல, பழக்கம் இல்லை. எங்கே போனாலும் யாரோ பார்த்துக்கிறா. அதுக்கு கீழே நான் எக்ஸாஜுரேட் பண்ணல, பல கோடிகளுக்கு அதீஸ்வரர் ஒருத்தர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான். அவர் சொன்னார், எனக்கு இந்த செக்கு கையெழுத்து போடணும்னா பிடிக்காதுன்னு. எப்படி இருக்குது, 1000 கோடி சொத்தை வச்சுட்டு செக்கு கையெழுத்து போடணும்னா பிடிக்காது. அதை டெடிகேட் பண்ணிட்டார். யாரோ ஒருத்தருக்கு பவர் ஓட்டர் பண்ணி கொடுத்துட்டார், யாரோ பார்த்துட்டு இருக்கார். அவர்கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட்டிங் மாத்திரம்தான் நடக்கும், அவருக்கு செக்கை போய் கையெழுத்து போட்டுன்னு இருக்க மாட்டார். அந்த மாதிரி பழக்கமானவர். கையில் ஒன்றும் கேஷ் இல்லை, அவர் மாட்டில் ஏறி விட்டார். அதை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் கவனிச்சுட்டார். இவர் வந்து இஸ் வெல் நோன் ஃபிகர் இந்த என்டையர் கம்யூனிட்டி, கோட்டீஸ்வரன் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் என்ன பண்ணார், இவருடைய எம்பராஸ்மெண்ட்டை கவர் அப் பண்ணக்கூடிய ரீதியில் 2 டிக்கெட் கொடு அப்படின்னு அந்த கண்டக்டர் வாங்கி, இந்த நீங்கள் பர்சனலாக எடுத்துகிட்டு இருக்காது, உங்கள் பேக்கெட்டை போய் தேடிட்டு இருக்காங்க, இல்லாமனு ஷர்ட் பாக்கெட்டில் ஒரு டிக்கெட்டை திணிச்சு விட்டுவிட்டார். அப்போ 5 ரூபா சமாச்சாரம். இவருக்கு 5000 கோடி சொத்து இருக்குது. 5 ரூபா சமாச்சாரம் ஒன்றுமே இல்லை. இட் இஸ் நாட் ஈவன் த ப்ராபபியல் ட்ராப் இன் தி ஓஷன். ஆனால் அந்த சமயத்தில் உன்னுடைய மானத்தை காப்பாற்றி கண்டக்டருக்கு 5 ரூபா நீ கொடுக்க முடியாத ஒரு நிறைய டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தாரே, அது காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதனும் ஞானத்தின் மானப்பெருது. சின்னதாக இருந்தாலும் அது உலகத்தை விட ரொம்ப பெருசு. அந்த நன்றியை மறக்கவே கூடாது. என்னென்று கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டா
உய்வில்லை செய்நின்று கொன்ற மகருக்குன்னு சொன்னார். வேறு இது வந்து கிருஷ்ண காண்டத்தை வால்மீகி சொல்லியிருக்கார். பிரம்மக்னேச்ச சுராபேச்ச சோரே பக்னவிரதே ததா நிஷ்கிருதி லிகிதா சத்விகி கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதிகி. பிரம்மஹத்தி பண்ணவனுக்கு, சுராபானம் பண்ணவனுக்கு, திருடக்கூடியவனுக்கு, விரதத்தில் பங்கம் வந்தவனுக்கெல்லாம் பிராயஷ்சித்தம் சொல்லியிருக்கா. செய்நின்று மறந்தவனுக்கு மாத்திரம் பிராயஷ்சித்தமே கிடையாது. அதனால் பிரம்மஹத்தி பண்ணலான்னு அர்த்தம் இல்லை, சுராபானம் பண்ணலான்னு அர்த்தம் இல்லை. அதை விட இது பெரிய கொடுமையான பாபங்கிறதுக்காக தான். யார் ஒருத்தன் செய்நின்றிய மறக்கிறானோ அவனை வதம் பண்ணிடுறானாம் சூரியன். இன்றைக்கி சூரியனுக்கு விசேஷமாக ஆதித்ய கதைய பாராயணங்கள்லாம் பண்ணோம். இன்றைக்கி சூரியனுடைய கதி மாறி இருக்கணும். கிருதக்னக்னாய தேவாய ஜோதிஷம் பதயே நமஹ. கிருதம் ஹந்தி இது கிருதக்னஹா. செய்நின்று மறந்தவன் தான் கிருதக்னன். அவனை வதம் பண்ணக்கூடியவன் சூரியன். கிருதக்னக்னாக தேவாயனும் ஆதித்ய கதையத்தில் ஒரு நாம சூரியனுக்கு வருது. அதனால் சின்ன உபகாரமாக இருந்தால் கூட அதை மறக்கப்படாது. இவருக்கு யார் என்ன உபகாரம் பண்ண முடியும் நினச்சி பாருங்க. பணம் இல்லாதவனுக்கு பணத்தால் உபகாரம் பண்ணலாம், பசியால் வாடக்கூடியவனுக்கு அன்னம் போட்டு உபகாரம் பண்ணலாம், வஸ்திரம் சரியாக இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒரு புது வஸ்திரத்தை வாங்கி கொடுத்து உபகாரம் பண்ணலாம், மனசுக்கு வேஷமாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு ஆறுதலாக 2 வார்த்தை சொல்லி உபகாரம் பண்ணலாம். இந்த எந்த கேட்டகரியிலையும் ராமர் ஃபிட் பண்ண மாட்டார். சக்கரவர்த்தி திருமகன் இவனுக்கு ஒன்றும் பணத்துக்கு குறைச்சலே இல்லை, ஆகாரத்துக்கு குறைச்சல் இல்லை, நிறைய வேளைக்கு சமைச்சு போடுறது நிறைய ஆட்கள் தான் இருக்கா. வஸ்திரம் எப்போதுமே பீதாம்பரம் தான். மனசுக்கு கிளேஷமே இல்லை. இந்த சத்துநித்தியம் பிரசாந்தாத்மா மனசு அடங்கி இருக்கிறதுனால கிளேஷமே இல்லை. எந்த விதத்தில் இவருக்கு உபகாரம் பண்ண முடியும்? உபகாரமே இவருக்கு பண்ண முடியாத ஒரு நிலையில் இஸ் இன் அ ஸ்டேட் வேர் நோபடி கேன் ரெண்டர் எனி ஹெல்ப் டு ஹிம். இவரால் தான் பாக்கி இருக்கிறவர்களுக்கு உபகாரம் ஏற்படணும். வேற ஒருத்தட்டு உபகாரத்தை வாங்கிக்கக்கூடிய நிலையில் பகவான் இல்லை. ஆனால் கதஞ்சித் உபகாரேன கிருதேன ஏகேன துஷ்யத்தின்னு சொன்னார். அப்படின்னாக்க அவள் சாதாரணமாக பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை கூட தான் தனக்கு பெரிய உபகாரமாக பண்ணதாக எடுத்துண்டு அவர் ஆஸ் இஃப் ஹி இஸ் ஆப்ளிகேட்டட் டு தெம், அந்த மாதிரி சுவாமி எடுத்துப்பருன்னு அர்த்தம். இவருக்கு வாஸ்தவத்தில் ஒருத்தரும் உபகாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இவ்வளவு மீனிங்ஸ் எல்லாம் உள்ள யூ மஸ்ட் ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ். கதஞ்சித் உபகாரேன கிருதேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தயா. இதுக்கு ஒரு மாடர்ன் பேரல் சொல்லி ஆனால் இந்த இடத்துல பெரியவானோட அணுக்கு தொண்டராக பல வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு மேலே கைங்கரியம் பண்ண பிரம்மஸ்ரீ ஏகாம்பர சாஸ்திரிகள் எனக்கு ஒரு 5-6 பக்கம் லெட்டர் எழுதினான்னு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னேன். அந்த இந்த இன்சிடெண்ட்டை ரொம்ப விவரமாக எழுதியிருக்கார். 1965 பெரியவா சென்னை மாநகர யாத்திரை. புது பெரியவா வரல, பெரியவா மாத்திரம்தான் வந்திருக்கா. புது பெரியவா வித்யாபியாசத்துக்காக காஞ்சிபுரத்துலேயே இருக்கா. மேலே சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் நடந்துருக்கு. பெரியவா மாத்திரம் வந்திருக்கா. ஒரு நாளைக்கு காலத்தால் 4 மணிக்கு வழக்கம் போல் எழுந்திருந்த உடனே கொட்டைக்கு போய்ட்டு வருவா பெரியவா. அப்புறம் ஸ்நானம் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஜெபம்னு ஒன்று பண்ணுவாள். கரெக்டாக நீங்கள் கடியாரத்தை மாற்றி வச்சுக்கலாம். கரெக்டாக 60 நிமிஷம். கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தானா 1 மணி நேரம். அப்படி ஒரு டிசிப்ளின் பண்ணி வச்சுருந்தா. இந்த 1 மணி நேரம் ஜெபத்துக்கு அவளுக்கு ஆசனம், அந்த தீர்த்த பாத்திரம், அதே மாதிரி விபூதி மடல் எல்லாத்தையும் இவர் ஏகாம்ப சாஸ்திரிகள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. பெரியவா கொட்டகை போய்ட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரும்போது, அம்மா இந்த இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நாராயணசாமியார் கிரகம் எங்கே இருக்கும் உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாலாம் பெரியவா. காத்தாலும் 4:30 மணிக்கு கேட்குறான். இந்த பக்கத்தில் தான் அங்கேயே வந்துருக்கு. அதுக்குள்ளே பானாம்பேட்டை கண்ணன் இருந்தார். எனக்கு தெரியும், எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு நடந்து போனால் 15-20 நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னாலாம். சரி, அங்கே இன்றைக்கி போனோம், நம்ம அங்கே போகிறோம் அப்படின்னாலாம். ஒன்றும் காத்தால் 4:30 மணிக்கு எதுக்காக பெரியவா திடீர்னு ஒரு ஆற்றுக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறேன். அவர் வந்து கூப்பிடல, பெரியவாடா அங்கே போனோம் அப்படிங்கிறார். அப்போ பழங்கதையை ஆரம்பித்தா பெரியவா. 57-58 பெரியவாளுக்கு 3 இடத்துல ஒரு மண்டபங்கள்லாம் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. ராமேஸ்வரத்தில் அக்னி தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு எழுந்திருந்த உடனே பார்த்தா ஆச்சாரியால் 4 சிஷ்யாரோட பகவத்பாதாருடைய சிலை, அங்கே ஒரு மண்டபம். அப்புறம் சிவகாஞ்சியில் அப்படி தான் சொல்லணும். பெரிய காஞ்சிபுரம் சின்ன காஞ்சிபுரம் சொன்னால் பெரியவா ரசிக்கிறது இல்லை. இன்னும் சிவன் பெரியவரா விஷ்ணு பெரியவரா? இதில் வந்து சின்ன காஞ்சிபுரம் என்ன இருக்குது? சிவகாஞ்சி, விஷ்ணு காஞ்சி, அப்புறம் தேனம்பாக்கங்கிறது பிரம்ம காஞ்சி. இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. 3 காஞ்சி சொல்லியிருக்கா பெரியவா. சிவகாஞ்சினா ஏகாம்பரேஸ்வரர் காமாட்சி இருக்கிறது சிவகாஞ்சி.
வரதராஜ பெருமாள் இருக்கிறது விஷ்ணு காஞ்சி, பிரம்மகாஞ்சி தேனம்பாக்கம். அந்த சிவகாஞ்சியில் மடத்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய 8 திக்கஜங்கள் வச்சு 16 ஸ்தம்பங்கள் வச்சு ஒரு மண்டபம் கட்டணும்னு இருந்தது. 2 மண்டபமாச்சா, ஒன்று ராமேஸ்வரம், ஒன்று காஞ்சிபுரம். இன்னொன்று ஸ்ரீசைலத்தில் பகவத்பாத சிவானந்தகிரியை ரச்சனை பண்ண இடம்னு சொல்லுவாள். ஸ்ரீசைலே மல்லிகார்ஜுனம்னு சொல்லி அதுக்கு இன்டர்நெட் படம் சொன்னால் சிவானந்தகிரி இருக்குது. அங்கே ஒரு பெரிய மண்டபம் கட்டணும்னு பெரியவா நினச்சிண்டு அந்த காலத்தில் 57, 58 செமெண்ட் ரொம்ப கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த காலம். 91க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு ஒரு 2 தலைமுறைக்கு இப்போ தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லை. 91 ரிஃபார்ம்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்தால் லைசன்ஸ் பர்மிட் லாஜாக இருந்தது, கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. இந்த மண்டபத்துக்கு செமெண்ட் தேவையாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணிருக்கா, ஒரு 4-5 பேரை மடத்து மேனேஜர் விஸ்வநாதையர், கஜானா ராமச்சந்திரியர், பிஜி பாலன் கோலை சேர்ந்த நீலகண்டையர், இன்னும் 2 பேர், இப்போ எல்லாரையும் அவர் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நாராயணசாமி இப்போ அவரும் வெளியில் வந்துவிட்டார், கம்பெனியிலேருந்து வந்துவிட்டார். ஸ்ரீனிவாசனுடைய தகப்பனார் நாராயணசாமியருக்கு அனுப்பிச்சு இது மாதிரி 3 இடங்களில் மண்டபம் கட்டணும், எனக்கு கொஞ்சம் செமெண்ட்டுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும். ஃப்ரீயாக இல்லை, அதுக்கு வேணுங்கிற அமௌண்ட்டை கொடுத்துருவோம், கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் செமெண்ட் மாத்திரம் இருக்கணும், ஏன்னா ரொம்ப ரேஷன்டாக இருக்குது, செமெண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணுன்னு அவர்கிட்ட நாராயணசாமியிட்ட அனுப்பிச்சிருக்கா 4-5 பேரை பெரியவா அதுக்கு என்ன பேஷா பண்ணி விட்றேன், நான் வேணுங்கிற செமெண்ட்லாம் இஷ்யூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக வந்துடணும்னு சொல்லி அவர் சிமெண்ட்டுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார். மண்டபமும் கட்டி முடித்தாச்சு. 57, 58 நடந்த விஷயம் இது. அப்புறம் நாராயணசாமியரை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினச்சிட்டுருக்கா பெரியவா. நாராயணசாமி வந்து என்ன பார்க்கலன்னு நினைக்கலவ, ஒரு ஜெகத்குருவா பாக்கி பக்தாள்னா வந்து பார்க்கணும். அவர் வந்து சம்பிரதாயமாக காஞ்சி சிஷ்யர் இல்லை, அதனால் சம்பிரதாயமாக சிங்கரி சிஷ்யாள். பெரியவா இந்த 65 அன்றைக்கி காத்தாலே எழுந்து 4:30 மணிக்கு நான் நாராயணசாமி ராத்துக்கு போனோம். அன்றைக்கி செமெண்ட் வேண்டி இருந்தது 3 மண்டபம் கட்டுறதுக்கு, உடனே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார். அவருக்கு போய் நான் ஒரு நன்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிற பெரியவா. காத்தால் 4:30 மணிக்கு 57, 58 விசிட் முடிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் தான் அந்த சிமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்திருக்கா, அடுத்த விசிட்டு 65 வந்திருக்கா. அவருக்கு போய் நான் ஒரு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு. அவர் இங்கே வரமாட்டார், நாம் வாத்துக்கு போய் நாம் நன்றி சொல்லலாம். நீ ஒரு ஷால்வை, பிரசாதம், சந்திரமுஷ பிரசாதம் எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுக்கோ, பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு இந்த 1 மணி நேரம் ஜெபம் என்ன பண்ணுவா பெரியவா, உட்காந்து பண்ணுறதும் உண்டு, நடந்துன்னு கூட பண்ணுவாள். அவள் கால் நடந்துன்னு இருக்குது, மனசு முழுக்க பிரம்மத்தில் இருக்குது, அது நம்மளால் நினச்சே பார்க்க முடியாது. அதுவும் கரெக்டாக 1 மணி நேரம் நடந்துன்னு போனால் கூட 1 மணி நேரம் கரெக்டாக. 5 மணிக்கு காலத்தால் 1 மணி ஜபத்தை சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சுவிட்டா. பாதி ஜபத்தை நடக்க ஆரம்பிச்சுவிட்டா. நாராயணசாமியார் கிரகத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. கூட கைங்கரம் பண்ணுறவா 4-5 பேர் இருக்கா. பானாம்பேட்டு கண்ணன், இவர் ஏகாம்பர சாஸ்திரிகள்லாம் இருக்கா. 5:30 மணி இருக்கும், அவாத்துக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு. அங்கே கூட இருக்கிறவா ஜெபம் பண்ணிருக்காலும் நடுவில் பேச மாட்டாள். கூட இருக்கிறவா அங்கே இது நாராயணசாமி வீடு தானா, யாரோ ஒரு வாட்ச்மேன் வந்திருக்காங்க காலத்தால் 5:30 மணிக்கு. ஆமாம் இங்கே அதான் வீடுன்னு சொன்ன உடனே அவர் இங்கே இல்லை, பொன்னாத்துக்கு எங்கேயோ போயிருக்காருன்னு சொன்ன உடனே இங்கேருந்து யாரோ சொல்லி அனுப்பிச்சு பெரியவா வந்திருக்கா, காலத்தால் 5:30 மணிக்கு ஒரு வீடை தேடின்னு வந்திருக்கா. யாராவது ஒரு ஜெகத்குருவாக இருக்கிறவர் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினச்சா இங்கே வர சொல்லு அவரை அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுக்கலாம். அவர் வீடை தேடின்னு கூப்பிடாத இடத்துக்கு வதுவில் போனார்னு ஒரு ஜெகத்குரு எங்கேயாவது உண்டா, உலகத்தில் உண்டா? இவர் போய் இருக்கா காத்தா 5:30 மணிக்கு. உடனே ஃபோன் பண்ணி ஏதோ சொல்லிவிட்டா அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வந்தார். பொன்னாத்துலேருந்து ஓடி வந்தார், பொண்ணு மாப்பிள்ளை எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு வந்தால் கிடுகிடுன்னு ஸ்நானத்தை பண்ணார், பஞ்சகத்தில் இருந்தார், வந்துவிட்டார். வந்து நமஸ்காரம் பண்ணார். இப்போ வாச திண்ணையில் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டுருக்கா. அவள் வாச திண்ணையில் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டுருக்கா பெரியவா. ஒரு 6 மணிக்கு அது 1 மணி நேரம் ஜெபம் முடிஞ்சுது. 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சது, 6 மணிக்கு முடிஞ்சுது. அவர் நமஸ்காரம் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே வரணும், பெரியவா வரணும், உள்ளே வரணும்னு அவர் கை கட்டி நிற்கிறாருங்க. நாராயணசாமியார் நிற்கிறார். நீங்கள் சிமெண்ட்டை தான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து அந்த பகவத்பாதாளுக்கு கட்டக்கூடிய மண்டபங்கள்லாம் ரொம்ப சௌரியமாக அமைஞ்சு போயிடுது. அதுக்கு நான் ஒரு கடமைப்பட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணுங்கிறதுக்காக பிரசாதம் கொண்டிருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் உள்ளே போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணால் பிரசாதம் கொடுத்தா. இது என்றைக்கோ பண்ண ஒரு உபகாரத்துக்கு இது தனக்கு இல்லை,
அவளுக்கு பர்சனலாக அவளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. பகவத்பாதாள் கைங்கரியமாக பண்ண சொல்லிருக்கு அவ்வளோதான் தவிர அவருக்கு பர்சனலாக ஒன்றுமே இல்லை. இருந்தாலும் பகவத்பாதாளுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நாம் அந்த பரம்பரையில் வந்திருக்கோம், சங்கராச்சாரிய சுவாமின்னு பேரை தாங்கியிருக்கோம். அதுக்கு உபகாரம் பண்ணவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும்னு பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுன்னு ஆற்றுல போய் பிரசாதத்தை கொடுத்து சாத்மையை போற்றி அனுகிரகம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கதஞ்சித் உபகாரேண கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தையா. பெரியவா காட்டின மார்க்கத்தில் நமக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு பாடம் என்னன்னாக்க, நமக்கு யாராவது உபகாரம் பண்ணிவிட்டால் அதை மறக்கப்படாதுங்கிறது மாத்திரமில்லை, அதை போய் வாயை விட்டு சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கேன், நீங்கள் உபகாரம் பண்ணேடே மனசை தொட்டு விட்டு உங்கள் உபகாரம் 2 வார்த்தை சொல்லணுமே. ஏன்னா மனசு நினைக்கிறது அவளுக்கு எப்படி தெரியும், வாயால் சொல்லணும். சொல்கிறது மாத்திரம் இல்லை, அது அவள் வரபோது சொல்லிக்கலாம்னு இருக்க வேண்டாம், நீ வந்து அவளை தேடி போய் அந்த நன்றியை சொல்லணுங்கிறத பெரியவா எடுத்து காட்டிருக்கா. கதஞ்சித் உபகாரேன கிருத்தேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தையா ஷீலவிருத்தைகி ஞானவிருத்தைகி வயோவிருத்தைச்ச சஜ்ஜனைகி. சில பேர் குணத்தால் உயர்ந்தவர்கள் ஷீலவிருத்தைகி, சில பேர் ஞானத்தால் ஞானவிருத்தைகி படிப்பால் உசந்தவர்கள், சில பேர் வயசால் உசந்தவர்கள். இந்த வயசாலேயோ ஞானத்தாலேயோ சீலத்தாலேயோ பெரியவாளாக இல்லாமல் சாதுக்களாக மாத்திரம் இருக்கிறவா சில பேர் சஜ்ஜனைகி. ஷீலவிருத்தேகி ஞானவிருத்தேகி வயோவிருத்தேஷ்ட சஜ்ஜனைகி கதையன்னாஸ்த வைத்தியம் அஸ்திரயோக்கியாந்தரேஸ்வபி. அது அஸ்திரசஸ்திரங்களில் நிபுணராக இருக்கிறவா. இவா எல்லாத்தையும் போய் ரொம்ப பணிவோட ரொம்ப பண்போடு பழகுவாராம் சுவாமி. தனக்கு குருன்னு சொன்னால் பெரியவர்னு அர்த்தம். சீலத்தால் குருவாக இருக்கட்டும், ஞானத்தால் குருவாக இருக்கட்டும், வயசான பெரியவாளாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ரொம்ப பணிவோட பண்போடு பழகக்கூடிய ஒரு சம்ஸ்காரம் பகவான் ராமன்ட்ட பார்க்க முடியும். இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் 2 நாள் முன்னாடி. பரசுராமர்கிட்ட போய் பானத்தை தொடுத்தப்புறம் பிரயோகம் பண்ணலை. நீங்கள் வந்து விஸ்வாமித்தருடைய பந்துவாக போயிட்டால், விஸ்வாமித்தருடைய அக்கா பேரன், எனக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ண குரு விஸ்வாமித்திரர், அதனால் உங்கள் மேலே நான் பானத்தை பிரயோகம் பண்ண முடியாது. விஸ்வாமித்திர கிருத்தேனச்சா. இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா, பரசுராமர்கிட்ட ராமர் பேசுவோம், விஸ்வாமித்திரர் இல்லை, அவர் கிளம்பி போயிட்டார். வடக்கு நோக்கி பர்வதத்தை நோக்கி கிளம்பி போனப்பறம் தான் சுவாமி மித்திலேருந்தே கிளம்பியிருக்கார். விஸ்வாமித்திரர் பக்கத்தில் இல்லை. ஆனால் விஸ்வாமித்திரர் பக்கத்தில் இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் அந்த விஸ்வாமித்தருடைய பாந்தவியத்தை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தன்னிடத்தில் வந்து சவால் விட்டு ஒன்றாலும் யுத்தம் பண்ண முடியுமான்னு சேலஞ்சு பண்ண பரசுராமர்கிட்ட கூட அந்த பானத்தை பிரயோகம் பண்ணல. ஏன்னா விஸ்வாமித்தருடைய பந்துங்கிறதுனால. இந்த குரு பக்தி எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க சுவாமிக்கு. இது அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் பல இடங்களில் பண்ண அப்பீல் இங்கேயும் சொல்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து சிரவணம் பண்ணுறேன், ஆன்லைனில் பல பேர் சிரவணம் பண்ணிருக்கேள். அதோடு கூட குழந்தைகளை நிறைய அழைச்சிடுவாங்க. எல்லோரும் பெரியவாளாக தான் இருக்கா. அதில் ஏறக்குறைய ஒரு பாதி சீனியர் சிட்டிசன்ஸாக இருப்பா போல் இருக்குது. அப்படி ரஃபாக ஒரு கண்ணோட்டம் விட்டாக்க அப்படி தான் இருக்குது. குழந்தைகள் நிறைய வரணும். ஏன்னா அவளுக்கு நம்ம வேல்யூஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேறு ஸ்கோப்பே இல்லை. இன் தி நேம் ஆஃப் செக்குலரிசம் வி ஹவ் டைவஸ்டட் அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ எஜுகேஷன். அது எல்லாத்தையும் விலக்கி விட்டுட்டோம். வால்மீகியும் வியாசரும் சொல்லி கொடுத்தா தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வேல்யூஸ் போய் சேரும். இல்லைன்னா வேறு வழியே இல்லை. நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறோம், மாரல் சயின்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது. இப்போ அதெல்லாம் இருக்கிறதாக தெரியல. ஆனால் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் காலேஜஸில் போகிறபோது பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்னு ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறா. அது மாதிரி இருக்குது. பர்ஹாப்ஸ் இட் மே பி டூ லேட் இந்த டே. 20 வயசில் போய் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் பண்ணுறபோது ஆல்ரெடி யூ ஹவ் பீன் எக்ஸ்போஸ்ட் டு a different kind of culture where you only know the value of things, you don't know about values. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுனாக்க பிரயோஜனம் இல்லை. சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கும்போது இம்ப்ரெஷனபிள் மைண்ட்ஸில் இந்த வால்மீகியும் வியாசரும் காட்டியிருக்கக்கூடிய மார்க்கம், நம்ம தர்மம் தான் என்ன, நம்முடைய சம்ஸ்காரம் தான் என்ன, நாம் ஒழுக்கம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ராமாயண பாகவதாதி கிரந்தங்கள் தான் நமக்கு வழியாக இருக்குது. அதனால் குழந்தைகள் நிறைய அழைச்சின்னு வரணும். இங்கே அவள் வந்து கேட்கணும். கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லேருந்து 20 வயசு 30 வயசு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லா கேட்டகரிஸ்லேயும் எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயும் குழந்தைகள் வரணும். குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் வந்துட்டால் போகிறோம்.
கூப்பிடுவோம். 2வது நாள் நாம் கூப்பிட வேண்டாம், வால்மீகி பார்த்து போகிறத. அப்படியே வால்மீகி ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா தானாக வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணமானது ஏற்படும். அவளுக்கு புரியறதா இல்லையா நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே பெரியவாளாக இருக்கிறவா கூட, ரொம்ப நாளாக ராமாயணம் கேட்டுன்னு இருக்கிறவாள் கூட ஒரு நாளில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எல்லாத்தையும் அப்படியே அப்சார்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது. சில பாயிண்ட்ஸ் மனசத்தை தங்கி நிற்கும், சிலது ஞாபகம் இருக்கும், ஞாபகம் இல்லாமல் போகும். அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனால் கான்ஷியஸாக அப்சார்வ் பண்ணாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சப்கான்ஷியஸாக நமக்கு தெரியாமல் நாம் அப்சார்வ் பண்ணிவிடுவோம். மழை பெய்கிற போது எல்லா ஜலமும் நம்ம வீட்டு வாசலில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜலம், பெரும்பாலான ஜலம் கிரவுண்ட் வாட்டராக உள்ளே போய் அந்த வாட்டர் டேபிளை அது ரெனியூ பண்ணி விடுறது. வாட்டர் டேபிள் ரெனியூ ஆகிறதுனால தான் ஒரு மழைக்கு குறை இருக்கிற போது, க்ஷாமம் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில், அனாவஷ்டி இருக்கிற போது எங்கேயோ ஒரு போர்வெல் போட்டாக்க, இல்லை ஒரு கிணறு விட்டுனாக்க எங்கேருந்தோ இருக்கக்கூடிய ஜலம் நமக்கு குடிக்கக்கூடிய ஜலமாக கிடைக்கிறதோனோ, அது மாதிரி there is a resource, hidden resource of water, அது கிரவுண்ட் வாட்டர்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி when there is a spiritual drought, when you are in a dilemma, you do not know what is the right course of action to follow in a given situation, if you have got a hidden resource of spiritual strength, you can draw upon it when there is a spiritual drought. அதுக்கு முதல்ல you must create a reservoir. இருந்தால் தானே ட்ரா பண்ண முடியும். அந்த ரிசர்வாயர் தான் ட்ரவுட் வரபோது நீ போய் ஜலத்தை பூமியிலேருந்து தேக்கி வச்சுக்க முடியாது, மழை பெய்யுறது தான் தேக்கி வச்சுக்கணும். அது மாதிரி வாழ்க்கையில் தைரியமாக வரக்கூடிய சமயத்தில் போய் சொல்யூஷன் தேடின்னு இருக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நன்னா இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வந்து பகவத்குணம் கேட்டு உள்ளே போய் அது இருந்ததுனாக்க, என்றைக்கோ தைரியமாக வரபோது என்றைக்கோ ஏதோ ஒரு பெரிய வாழ்க்கையிலேருந்து கேட்ட ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும். இந்த மாதிரி புராணங்கள்ட்ட சொல்லிருக்காளே, நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இதுதான், இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதுதான் நாம் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானமோது நமக்கு ஒரு வயபிள் ஆல்டர்னேட்டிவை காட்டி கொடுக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸாக இருக்கும். அதனால் குழந்தைகள் நிறைய வரணும். அவள் வந்து இங்கே விளையாடினாலோ ஓடினாலோ ஆடினாலோ பாடினாலோ ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை, தூங்கி போனாலும் கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா குழந்தைகள் அப்படி தான் இருக்கும், திடீர்னு தூங்கி போயிடும். பெரிய வாழ்க்கையே சில சமயத்தில் அப்படி கண்ணா சத்துற மாதிரி இருக்குது. உபன்யாசத்துக்கு மாத்திரம் தான் கண்ணா சத்தாமல் இருக்கணும், பாக்கி இருக்கிறவளை பற்றி கவலை இல்லை. அவருக்கு மாத்திரம் அதர்ட்டாக இருந்தால் தான் உபன்யாசம் பண்ண முடியும். குழந்தைகள் வந்தால் பரவாயில்லை, அவள் தூங்கினா கூட பரவாயில்லை, அவளுங்க ஒரு சம்ஸ்காரம். எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் குழந்தை இருக்கிறது அந்த காலத்தில் டிவி ரேடியோ ஒன்றுமே கிடையாது. சாயங்காலம் 7 மணி ஆயிடுச்சுனாக்க உபநயனம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மோர்ஜாலை போட்டு அனுப்பிச்சிடுவா. உபநயனம் ஆனப்போ சந்தியானம் பண்ணிட்டு மோர்ஜாலம், இவ்வளோதான் வித்தியாசம். அந்த மோர்ஜாலை போட்டு சாப்பிட்டுட்டு தாத்தா அழைச்சிட்டு போவார். அப்படி 3 வயசு 4 வயசுலேருந்து நான் கேட்டுருக்கேன். 3 வயசுலேருந்து பெரியவா எல்லாரையும் கேட்டுருக்கேன். அதான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து உட்காந்து சொல்ல முடிகிறது. அது மாதிரி குழந்தைகள் அடுத்தாப்பில் ஒரு தலைமுறை, அடுத்தாப்பில் பல தலைமுறைகள் ரெடி ஆகணுமோனோ, அவளுக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு சம்ஸ்காரம் வரணும். எப்படி ஒரு 3 வயசு ஆகிடுச்சுனாக்க ப்ரீ ஸ்கூலுங்கிறா, அங்கே ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ போய் விளையாடிட்டு நடுவில் ஒரு பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு வரா. அந்த இட் இஸ் ஒன்லி டு புட் த சைல்டு இன் த மோல்டு. இட் மஸ்ட் பி brought into the discipline of going to the school at a particular time and getting back at a particular time. அந்த டிசிப்ளின் கல்டிவேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தானே ப்ரீ ஸ்கூல் போடுறோம். அந்த மாதிரி சாயங்காலம் ஆகிடுச்சுனாக்க, சாயங்காலம் சந்தியாகாலம் ஆகிடுத்து விளக்கேற்றியாச்சுன்னா, புருஷ குழந்தை உபநயனமான குழந்தைன்னா சந்தியானம் 10 காயத்ரியாவது பண்ணிட்டோம், இங்கே வந்துவிட்டோம். பாக்கி இருக்கிறவா உபநயனம் ஆகாத குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள்லாம் அப்படியே வர வேண்டியதுதான். மொத்தத்தில் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சுன்னா பகவத்குணம் கேட்கணுங்கிற ஒரு சம்ஸ்காரம் அவளுக்கு ரத்தத்தில் ஊறணும். அவள் வந்து தூங்கினா கூட பரவாயில்ல, உள்ள அவளுக்கு தெரியாமல் இந்த வால்மீகி ஸ்லோகம் உள்ளே ஏறும். இது நான் வந்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்கிறேன்னு நினைப்பேன், அப்படி இல்லை. 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும், மோர் தென் 40 years பேக், பெங்களூரில் ஒருத்தர் ராமாயண நவாகம் பண்ணியிருந்தேன் சிவராத்திரி போது, உற்சவத்தும் போது. அங்கே அந்த பிரசிடென்ட் ஆஃப் தட் ஆர்கனைசேஷன் also happened to be the president of a school for differently enabled children. அன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்லி எனேபிள்ங்கிற வார்த்தையே கிடையாது, அன்றைக்கி இருந்த வார்த்தை வேறு. அவர் ஒரு நாளைக்கு கேட்டார், அந்த குழந்தைகளெல்லாம் நான் கூட்டின்னு வரலாமா உபன்யாசத்துக்குன்னு கேட்டார். தாராளமாக கூட்டின்னு வாங்கலேன்னு சொன்னேன். நான் இதே மாதிரி தமிழில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அங்கே இருந்த குழந்தைகள்லாம், இது பெங்களூர் நடந்தது, அவளுக்கு மதர் டங் கன்னடா. அவளுக்கு ஒன்றும், அவளை கேட்டால் தமிழ் கொத்தில்லான்னு தான் சொல்லுவாள், தமிழ் தெரியாத அவளுக்கு. அவளை ஒரு பஸ்ஸில் 25-30 குழந்தைகளை கூட்டின்னு வந்தேன். கூட்டின்னு வந்துட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் இருந்துவிட்டு திரும்பி பஸ்ஸில் கொண்டு போய் அந்த ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டேன். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல் போல் இருக்குது, கொண்டு போய் விட்டுவிட்டேன். மறுநாள் வந்து எங்கிட்ட அடாத குறையாக வந்து கன்ஃபெஸ் பண்ணார் இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் தட் ஸ்கூல். அந்த அம்மா கேட்டாராம், இவர் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் தட் கமிட்டி, பிரின்சிபல் வேறு ஒரு அம்மா இருக்கா, நீங்கள் குழந்தைகள்லாம் அழைச்சின்னு போனேன், எங்கே அழைச்சின்னு போனேன்னு எனக்கு தெரியாது. வாட் மேஜிக் வேண்ட் யூ ஹவ் வேவ்டு பிஃபோர் தெம் ஐ டு நாட் நோ. 25 வருஷமாக நான் இந்த பிரின்சிபலாக இருக்கேன் இந்த ஸ்கூலில். இவாள் 1/2 மணி நேரம் கட்டி மேய்க்கிறது கஷ்டம்,
அங்கே வந்தப்பறம் 2 மணி நேரம் எங்கேயோ கூட்டின்னு போய்ட்டு வந்தேன். வந்தப்பறம் ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கா, ரொம்ப வெல் பிஹேவ்டாக இருக்கா, என்ன பண்ணேன்னு தெரியல எனக்கு அப்படின்னு அந்த பிரின்சிபல் ஆச்சரியப்படுற விஷயத்தை அந்த பிரசிடென்ட் மறுநாள் வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னார். அது வந்து மேஜிக் வேண்ட் இஸ் வால்மீகிஸ்னு சொன்னேன், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அவளுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய தமிழ் தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லை. ஸ்லோகம் மாத்திரம் அப்பப்போ நடுவில் வந்துட்டு இருக்கோனோ அந்த ஸ்லோகம் போய் இட் ஹாஸ் எக்ஸசைஸ்ட் எ வெரி காமிங் எஃபெக்ட் ஆன் தர் மைண்ட்ஸ். அவள் ரொம்ப ட்ரபிள்டு சில்ட்ரன், டிஃப்ரெண்ட்லி எனேபிள், தே ஆர் நாட் நார்மல் சில்ட்ரன். அவளுக்கு எத்தனையோ விதமான சிரமங்கள் இருக்குது. அந்த சிரமத்தை எல்லாத்துக்கும் மீறி வால்மீகி ஸ்லோகம் போய் சாந்தப்படுத்தியிருக்கு மனசை. அதனால் எந்த நிலை சாதாரண குழந்தைகளாக இருந்தாலும், ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருந்தாலும், டிஃப்ரெண்ட்லி எனேபிளாக இருந்தாலும், எந்த மாதிரி குழந்தைகளாக இருந்தாலும் குழந்தைகள் நிறைய வரணும். நான் எல்லா உபன்யாசத்துலையும் எல்லா இடங்கள்லையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ராமாயணமோ பாகவதமோ பாரதமோ ஸ்காந்தமோ எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகள் வரணும். அவளுக்கு பகவத்குணம் கேட்கணுங்கிற ஒரு பழக்கம் வந்ததுனாக்க இதில் கல்ச்சர் உள்ளே போய் சேரும், பகவானுடைய பக்தி உள்ளே போய் சேருங்கிறது ஒரு பக்கம். இட் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அ detoxifying agent for various addictions which children of this present generation are exposed to. என்னெல்லாமோ அடிக்ஷன் இருக்குங்கிற, டிவி அடிக்ஷனுங்கிறா, வேறு கேமிங் அடிக்ஷனுங்கிற, என்னெல்லாமோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கையில் வந்துவிட்டு, அதனால் என்னெல்லாமோ அடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துவிட்டு ட்ரக் அடிக்ஷனுங்கிறா. இது எல்லாத்துக்கும் மருந்து வால்மீகியும் வியாசனும் தான். இது உள்ளே போக போக அந்த அடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் விலகி போயிடும். நம்ம நாட்டு குழந்தைகளுக்கு அந்த அடிக்ஷன்ஸ் எதுவும் வேண்டாம். அடிக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறவாளுக்கு இது அடிஷனாக இருக்கும், அடிக்ஷன் இருக்கிறவாளுக்கு டி அடிக்ஷனாக இருக்கும். மொத்தத்தில் வேல்யூ அடிஷனாக இருக்கும். இந்த அடிக்ஷனே இல்லாதவாளுக்கு வேல்யூ அடிஷன். இந்த ராமாயணமோ பாகவதமோ பாரதமோ எதுவாக இருந்தாலும் அவளுக்கு ஒரு பண்பாட சம்ஸ்கிருதியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இதுதான் வழியாக இருக்குது. அதனால் மீறி இருக்கக்கூடிய நாட்கள் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 100 நாளில் இன்னும் 63 நாள் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி 37வது நாள். நான் 3ல் ஒரு பாகம் தாண்டி வந்துவிட்டோம். 63 நாள் தான் இருக்குது. இருக்கிற நாளில் குழந்தைகள் நிறைய கூட்டு வாங்கோ. அவளால் எனக்கு எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது. நாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் நினச்சா அந்த குழந்தைகளை வளரும்படியாக செய்யவே முடியாது. அன்லஸ் there is some responsibility from our side, we cannot make our children grow in the manner they ought to be nurtured. அதனால் குழந்தைகளை அழைச்சின்னு வரணும், நிறைய கொண்டு வரணும். இந்த குரு பக்தியை பற்றி ராமர் குரு பக்தியை காட்டினார், ஆஞ்சநேயர் குரு பக்தியை காட்டினார்னு கதையால் கேட்குற போது நாம் 70 வயசில் கேட்டால் நம்ம எந்த குருவுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ண முடியும்? நமக்கே 2 பேர் யாராவது சுசூஷை பண்ணால் தேவையில்லைன்னு தோணுறது. யார்கிட்ட போய் கைங்கரியம் பண்ண முடியும்? 7 வயசு குழந்தைய, 8 வயசு குழந்தைய, 10 வயசு குழந்தை கேட்டாக்க மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு போகிற போதே ஸ்கூலுக்கு போகிறது பாடம் சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியார்கிட்ட ஒரு மரியாதை வரணும், ஒரு பண்பாடு வரணும் அப்படின்னு தானாக மனசில் தோணுமோனோ ராமர் தான் நமக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணும். வாட் வி லேக் டுடே, we have got lot of models, we don't have role models. அதான் உலகத்தில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு தான் மாடலிங் அது ஒரு தனி ப்ரொஃபஷனாக போயிடுது. அதை பற்றி நமக்கு வேலை இல்லை. ஆனால் ரோல் மாடல்ஸ் இல்லை. ரோல் மாடல்ஸ்னாக்க வேறு ஏதோ லௌகிகமான விஷயத்துக்கு ரோல் மாடல்ஸ் இருக்கா? ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சருக்கும் கேரக்டர் பில்டிங்க்கும் ரோல் மாடல்ஸ் இல்லை. ரோல் மாடல்ஸ் ஒன்லி ரோல் மாடல் we can depend on ராமரை போல் ஆஞ்சநேயரை போல் புராணங்களில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய புண்ணிய புருஷால் தான் நமக்கு ரோல் மாடல்ஸ். அந்த ரோல் மாடல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். ராமாயணம் கேட்டால் தான் தெரியும், பாகவதம் கேட்டால், பாரதம் கேட்டால் தான் தெரியும். அதனால் குழந்தைகள் நிறைய அழைச்சிட்டு வரணும். ஷீலவிருத்தைகி ஞானவிருத்தைகி வயோவிருத்தைச்ச சஜ்ஜனைகி கதையன்னாஸ்தவை நித்யம் அஸ்திரயோக்யாந்தரேஷ்வபி புத்திமான் மதுராபாஷி பூர்வபாஷி பிரியம் வதஹ வீரியவான் நது வீரியேன மகதாஸ்வேன விஸ்மிதா. இந்த பாஷணத்தை பற்றி தான் ஏற்கனவே சேர்த்து ஒரே இதாக பார்த்துட்டோம். பலவிதமான பாஷணங்கள், பூர்வபாஷி பிரியபாஷி எல்லாம் பார்த்துட்டோம். வீரியவான் நச்ச வீரியேன மகதாஸ்வேன விஸ்மிதா. மகாவீரனாக இருந்தார், ஆனால் தன்னுடைய வீரியத்தை பார்த்து தானே பிரமை அடையலை. He was not enamored by his own valor. வீரியவான் நச்ச வீரியேன மகதாஸ்வேன விஸ்மிதா. நமக்கு ஏதாவது ஒரு சோசன் ஃபீல்டு ஆஃப் ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு பெருமை இருந்ததுன்னா பகவானுடைய கிருப்பேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர நம்ம சாமர்த்தியம் இல்லை. இதை இந்த சந்தானுகோபாத்தியுடைய ஒரு பாகத்தில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ட்ரமாட்டிக்காக இதை உணரும்படியாக செஞ்சார். எத்கிஞ்சித் பௌருஷம் பும்சாம் மேனே கிருஷ்ணானுகம்பிதம்னு அந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்தில் முடிகிறது. தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தால் பிராமணனுடைய குழந்தைகள் எல்லாரையும் காப்பாற்ற முடியும்னு நினச்சான் அர்ஜுனன்.
தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தால் காப்பாற்ற முடியல. பகவானுடைய கிருப்பை. அர்ஜுனுக்கு ஒரு வில் வித்தியில் ஒரு சாமர்த்தியம் இருந்தது, வேற ஒருத்தனுக்கு வேற ஒரு விதத்தில் இருக்குது. ஒருத்தனுக்கு பேச்சில் இருக்குது, ஒருத்தனுக்கு காரியத்தில் இருக்குது, ஒருத்தனுக்கு ஒரு கதையில் இருக்குது. ஏதோ ஒன்று எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஷைன் பண்ணுறான்னா அது பகவானுடைய கிருப்பையே தவிர நம்ம சாமர்த்தியம் இல்லை. நமக்கு சாமர்த்தியம் இருந்தாலும் நம்ம சாமர்த்தியம் நாம் ஏதோ அதை பண்ணிவிட்டோம் இதை பண்ணிவிட்டோன்னு நமக்கு வி மஸ்ட் நாட் பி வெயின் ஆஃப் அவர் ஓன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். இஃப் யூ ஆர் வெயின், ஆல் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன் வெயின். அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் இந்த அரை ஸ்லோகத்துடைய தாத்பரியம். ரொம்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து மிடில் ஏஜ் பர்சன், அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆஃபர், ஜாப் ஆஃபர் வந்துருக்கு போலுக்கு. எங்கிட்ட வந்து பேசியிருந்தேன். 5 lakhs per month கொடுக்கலாம். குறைச்சலாம் சம்பளம் இல்லை. 5 lakhs per month ரொம்ப இப்போவும் நமக்கு நினச்சி பார்க்குறது பெரிய அமௌண்ட் தான். நினச்சி பார்க்க முடியாது. நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷுர் தட் ஐ ஆம் நாட் அண்டர் செல்லிங் மை செல்ஃப் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார். நான் வந்து கிடைச்ச உத்தியோகத்தை வாங்கிங்கோ, நன்னா பர்ஃபார்ம் பண்ணி நன்னா வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன். வேறு என்ன சொல்கிறது? அதாவது யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் அன் இன்ஃப்ளேட்டட் சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ஒர்த். இது தெரிஞ்சுக்கணும். செல்ஃப் ஒர்த், செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கணும். டோன்ட் ஹேவ் டூ மச் ஆஃப் எ ஹை ஒப்பீனியன் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். அதான் வீரியவான் நச்ச வீரியேன மகதா ஸ்வேன விஸ்மிதா. எத்தனை பேர் 5000 ரூபா கூட இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கான், மாதம் 5 லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறேங்கிறான். யூ ஃபீல் தட் யூ ஆர் அண்டர் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப்னு சொன்னாக்க நீ எத்தனை ரூபா கொடுத்தா தான் உனக்கு திருப்தி? 5 கோடி ரூபா கொடுத்தாக்க திருப்தியாக இருப்பியோ என்னமோ தெரியாது. 5 கோடி வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை. அதனால் நமக்கு திருப்திங்கிறது வரணும். நமக்கு ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது பகவானுடைய கிருபையை தவிர நான் அதை பண்ணிவிட்டேன் இதை பண்ணிவிட்டேன்னு மாறுதட்டுன்னு இருக்கக்கூடாது. அந்த கர்வம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வீரியவான் நச்ச வீரியேன மகதா ஸ்வேன விஸ்மிதா. அது மாத்திரமில்லை, தீனானுகம்பி தர்மஜ்ஞா நித்தியம் பிரகிரகவான் சுச்சிஹி. யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறானாக்க உருகி போயிடுவாளாம் சுவாமி. கஷ்டப்படுறவாழ்கிட்ட அவ்வளவு கருணை. தீனானுகம்பி தர்மஜ்ஞா, தர்மம் நன்னா தெரிஞ்சவா தர்மஜ்ஞா. தீனானுகம்பி தர்மஜ்ஞா. பிராமணோத்தமர்களெல்லாம் நன்னா பூஜிப்பாள். பிராமணா 2 விஷயங்கள் சொல்கிறேன். விருத்தானாம் பிரதிபூஜகா, பிராமணானாம் பிரபூஜகா. பிராமணோத்தமர்களுக்கும் நல்லா பூஜை பண்ணுவாள், வயசானவாளையும் நல்லா கௌரவிப்பாள். இதெல்லாம் பண்பாடுக்கு லட்சணமாக இருந்திருக்கு. தீனானுகம்பி தர்மஜா நித்தியம் பிரகிரகவான் சுச்சிஹி. சுத்தமாக சாரித்திரத்தில் குறையே சொல்ல முடியாது. பகவானுடைய சாரித்திரத்தில் குறையே சொல்ல முடியாது. உத்தரோத்தர யுக்தீனாம் வக்தா வாசஸ்பதிர்யதா. வாதம்னு வந்தால் தர்க்கத்தில் வீண் தர்க்கத்தில் இறங்க மாட்டா. வாதம்னு வந்தால் பகவான் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கு யாரும் மறுப்பே சொல்ல முடியாது. ஈ வாஸ் அன்கான்கர்ட் இன் டிபேட். வக்தா வாசஸ்பதிர்யதா. வாசஸ்பதியாக இருக்கக்கூடிய ப்ரகஸ்பதி பேசினா எப்படி மறுப்பு சொல்ல முடியாதோ அந்த மாதிரி பேசக்கூடியவா. அதனால தான் வாக்மின்னு ஒரு பதம் சொல்கிறார். பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பேசுவார். அந்த பேச்சானது கோஜெண்ட்டாக இருக்கும், லாஜிக்கலாக இருக்கும், இர்ரெஃப்யூட்டபிளாக இருக்கும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு இட் மஸ்ட் பி த லாஸ்ட் வேர்ட் இன் த சப்ஜெக்ட். யாருமே அதுக்கு மறுப்பு சொல்ல முடியாது. அப்படி பேசுவாள். அரோகஸ் தருணோ வாக்மி வபுஷ்மான் தேசகாலவித்து. அது ஒவ்வொரு பதமாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது ஒரு பெரிய சமுத்திரமாக இருக்குது. ராமனுடைய குணங்கள் எல்லாம் ஒரு சமுத்திரமாட்டமாக இருக்குது. சுச்சிகி அப்பழுக்கில்லாத சாரித்திரத்தோடு இருந்தாள். அதோடு கூட அரோகா, ரோகம் இல்லாமல் இருந்தார். இதுக்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும்? ரோகம் நம்மளை கேட்டுன்னு வருதா? அதாவது ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்னு இன்றைக்கி சொல்கிறாளோனோ இதெல்லாம் நம்முடைய பெரியவாள்லாம் சம்பிரதாயத்திலேயே வச்சுருக்கா. அந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியகரமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை நாம் பின்பற்றி வந்தோம்னா ரோகம் வரப்படாது, நார்மலாக வரப்படாது. அதையும் மீறி வருது, யாரோ ஒருத்தருக்கு வருது. அது இட் இஸ் அன்அவாய்டபிள் இன் த வேர்ல்டு. ஆனால் பை அண்ட் லார்ஜ் பார்த்தா 2-3 விஷயங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ரொம்ப பெரிய ஒரு வயசான ஒரு ஆயுர்வேத வைத்தியர் ஒருத்தருங்கிட்ட பேசிட்டு போது ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொன்னேன். இப்போ போய் பெருசாக 10,000 ரூபா 20,000 ரூபா செலவழித்து என்ன எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாளோ. நான் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு எதாவது டெஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம்னு பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏதாவது வரும். அந்த டெஸ்டிங் லேப்ஸ்லேருந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். அவ்வளோதான். நிறைய 10,000 ரூபா செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 3-4 விஷயங்கள். படுத்துண்டா தூக்கம் வரணும், சாப்பிட்டா ஜீரணமாகணும்,
பசி எடுத்து சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்ணுமேங்கிறதுக்காக சாப்பிட, பசிச்சா சாப்பிட்ணும். பவல் மூமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். காத்தால் எழுந்திருந்த உடனே ஒரு நாள் வேலையை செய்யறதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தோடு யூ மஸ்ட் பி ஃபுல் ஆஃப் எந்தூசியாசம் டு மீட் த டேஸ் ஒர்க். இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்து கொடுத்தனா நத்திங் ராங் வித் யூ, அவ்வளோதான். ஃபர்தராக டெஸ்ட்டே பண்ண வேணாம், ஒரு பைசா செலவில்லை. இது அவாவாடே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதானே. படுத்துட்டா தூக்கம் வருதா, சாப்பிட்டா ஜீரணமாக இருந்தா, காத்தால் எந்த உடனே உற்சாகம் இருக்கா அப்படிங்கிறது அவாவாடுக்கே தெரியுமே, அவாவா நெஞ்ச தொட்டு பார்த்தா தெரியுமே. அதனால் ஆரோக்கியகரமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை இது 2 விஷயங்கள் ஆரத்தில் எல்லாத்தையும். இதை வந்து கீதையில் சுவாமி சொல்லிவிட்டார். யோகம் யாருக்கு சித்திக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. யுக்தாகார விகாரஸ்ய, ஆகாரம் மிதமாக இருக்கணும். கோல்டன் மீன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். ரொம்ப குறைச்சலாகவும் சாப்பிட வேண்டாம், ரொம்ப அதிகமாகவும் சாப்பிட வேண்டாம், ரொம்ப உடம்பை வருத்திக்கவும் வேண்டாம், ரொம்ப உடம்பை இன்டல்ஜும் பண்ண வேண்டாம். யுக்தாகார விகாரஸ்ய, ஆகாரத்தில் அதாவது மாடரேஷன் இன் ஆல் சென்சஸ் ஆஃப் தி டேர்ம். குவான்டிட்டி இது மாடரேட்டாக இருக்கட்டும். அதே மாதிரி விகாரம்னு சொன்னாக்க இவனுடைய ஆக்டிவிட்டியிலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு 20 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டாம். ஒர்க்கே பண்ணாமல் 2 மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு சொல்லியும் அப்படியும் இருக்க வேண்டாம். எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹாவ் எ கோல்டன் மீன். அது யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய. தூக்கம் ஒரேடியாக தூங்கவும் வேண்டாம், ஒரேடியாக கண்முழிக்கவும் வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ அது ஒரு பெரிய டிபேட்டாக இருக்கணும். 90 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணுமா வேண்டாமா ஒரு வாரத்துக்கு, அப்படி ஒரு பெரிய டிபேட்டாக இருக்கணும். அதனால் இது வந்து அவாவாளுக்கு இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல். யூ கேனாட் ஹேவ் அண்ட் அக்ராஸ் தி போர்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் எவ்ரிபடி. சில பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் தூங்கினா போகணும்னு இருக்குது, சில பேருக்கு 8 மணி நேரம் தூக்கம் தேவையாக இருக்குது. அதாவது மந்தமாக போகிற அளவுக்கு ஒரேடியாக தூங்கின்னு இருக்க வேண்டாம், கண் எரியிற மாதிரி முழிச்சுன்னு இருக்கவும் வேண்டாம். 2க்கு நடுவில் ஒரு மாடரேஷன் வேணும். யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. அளவோடு தூங்கி அளவோடு முழிச்சுன்னு அளவோடு வேலை செஞ்சு அளவோடு சாப்பிட்டு எல்லாம் அளவோடு இருந்து கொடுத்தனாக்க மனசுலையும் கிளேஷம் இல்லாமல், இஃப் யூ டோன்ட் கேரி எமோஷனல் பேகேஜ் இன் யுவர் மைண்ட், இது இருந்து கொடுத்தனா ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும். ஜென்ரலாகவே வேறு ஒன்றும் ஆரோக்கியத்தை ஒன்றும் பெருசாக பண்ணுவோம். பாடியை ரொம்ப ஃபைன் டியூன் பண்ணி தான் பகவான் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. நாம் அதை கெடுத்துக்கிறோமே தவிர வியாதி எப்போ வருது? டிசீஸுங்கிற வார்த்தைக்கு வாட் இஸ் தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் டிசீஸ்னாக்க, வென் யூ ஆர் நாட் அட் ஈஸ் வித் யுவர் செல்ஃப் இட் இஸ் டிசீஸ், அவ்வளோதான். வென் யூ ஆர் அட் ஈஸ் வித் யுவர் செல்ஃப், யூ ஆர் இன் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் சொன்னாக்க டிசீஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அதையும் மீறி யாரோ ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வருது, யாரோ ஒருத்தருக்கு வேறு ஏதோ ஒரு வியாதி வருது, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அது வந்து 1 in 1000. ஃபார் தி வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி நீ ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃபாக இருந்து சாப்பிட்றது, ஆகாரம், தூக்கம், ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்துலேயும் ஒரு மாடரேஷன் இருந்து கொடுத்தனா இந்த வியாதிகள்லாம் வராது. இது இவ்வளவையும் ஒரு வார்த்தையில் காட்டினார் வால்மீகி. அரோகஸ்தருணோ வாக்மி. தருணனாக இருந்தார் சுவாமி. வந்து எவ்வளோ இங்கே வர்ணிக்கிற போது சுவாமிக்கு 24 வயசு, 12 வருஷம் ஓடி வந்துடுத்து. இப்போ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு யுவராஜ் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும் பிரஸ்தாபிக்க போகிறார் மேலே தசரதர். அதனால் தருணனாக இருக்கார். வாக்மி, பேசக்கூடிய பேச்ச ஆரம்பித்தார்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அந்த வெல் மாடுலேட்டட் டோன்லேயும் சரி, அந்த லாஜிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்லேயும் சரி, கோஹரன்ஸும் சரி, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லையும் சரி. வாக்மினா எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது, சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஒரு விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற போது அந்த டோனல் மாடிஃபிகேஷன், தி ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், தி லாஜிக்கல் பில்டப் டு தி கன்க்ளூஷன், இதெல்லாம் சேர்ந்து வரணும். அப்போ தான் வாக்மியாக இருக்க முடியும். அரோகஸ்தருணோ வாக்மி. அதோடு கூட வபுஷ்மான் தேசகாலவிது. உடம்ப வபுஷ்மான்னு சொன்னாக்க வபுஸை உடையவர், சரீரத்தை உடையவர்னு அர்த்தம். சரீரங்கிறது இஸ் நாட் அன் எக்ஸாக்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், வபுஸ்னால் க்ரோயிங் ஸ்டேஜ் தான் வபுஸு. நமக்கெல்லாம் இப்போ சரீரம் தேஞ்சி போக்குற டிக்ளைனிங் கிராஃபில் இருக்கக்கூடியது சரீரம். ஆனால் வபுஷ்மான்னு சொன்னாக்க உடம்பை உடையவர்னு அர்த்தம். இது என்ன உடம்பு உடையவர்? இது ஒரு பெரிய குணமாக சொல்லணுமா அப்படின்னாக்க, உடம்பு உடையவர்னால் அந்த உடம்பை எப்படி ரட்சிக்கணும்னு தெரிஞ்சின்றவர். உள்ள பகவான் தான் இருக்கார், அந்தர்யாமியாக பிரபு இருக்காரோனோ. அதனால் சுவாமி உள்ளே இருக்காருன்னா இந்த சரீரமானது ஒரு கோவிலாக போயிடுது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய மூர்த்திக்கு ஒரு இருக்கக்கூடிய ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய கோவிலாக போயிடுத்து. அதை சுத்தமாக ரட்சிக்கணும். தேவையில்லாத அழுக்கு வந்து சேராமல் பார்த்துக்கணும்.
அதுக்குன்னு சில அழுக்குகள் இருக்குது சரீரத்தில், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது சுத்தம் பண்ணிட்டாகணும். நாமளா அதை அழுக்கு பண்ணாமல், டிஃபைல் பண்ணாமல், சாங்க்டிட்டி ஆஃப் த டெம்பிள் மஸ்ட் பி ப்ரொடெக்டட். திஸ் இஸ் த டெம்பிள் ஆஃப் காட், இந்த பாடி இஸ் த டெம்பிள் ஆஃப் காடுங்கிறது ஸ்மரணம் வரணும். இதெல்லாம் பார்த்து இந்த சரீரத்தை பகவத ஆராதனத்துக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஃபிட்டாக வச்சுருக்கக்கூடியவர்னு அர்த்தம். வபுஷ்மான்னு சொன்னாங்க. தேசகால வித்து, தேசத்தையும் காலத்தையும் நன்னா தெரிஞ்சின்றவர். எந்த இடத்துல எந்த காலத்தில் என்ன காரியத்தை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு யூ மஸ்ட் நோ தி டைம் அண்ட் பிளேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் தட் யூ டூ, வென் டு டூ அண்ட் ஒன் நாட் டு டூ, அதெல்லாம் தெரிஞ்சின்றவர் தேசகால வித்து. அது மாத்திரம் இல்லை, குலோச்சிதமதி க்ஷாத்திரம் தர்மம் ஸ்வம் பகுமன்யதே மன்யதே பரயா கீர்த்தியா மகத்ஸ்வர்க பலம் ததா. தன் குல தர்மத்தையும் வர்ண தர்மத்தையும் சேர்த்து அனுஷ்டானம் பண்ணவாளாம் சாமி. குலோச்சிதமதிக்கு க்ஷாத்திரம் தர்மம் ஸ்வம் பகுபன்யதே. க்ஷாத்திரங்கிறது க்ஷத்திரிகளுடைய தர்மம். க்ஷத்திரிகளுடைய தர்மம் என்ன? கீழே ரகுவம்சத்துலேருந்து ஒரு வாக்கியத்தை பார்த்தோம். க்ஷதாக்கியதத்ராயத இத்யுதக்ரஹா க்ஷத்ரஸ்ய சப்தோ புவனேஷு ரூடஹா. பிரஜைகளுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டத்திலேருந்து எவர் ஒருத்தர் ரட்சிப்பரோ அவருக்கு தான் க்ஷத்ரியன்னு பேர். இந்த குலம் சூரிய குலத்துக்கு இக்ஷ்வாகு குலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட தன்மை என்ன அப்படின்னாக்க, இது யாராவது காலில் வந்து விழுந்துவிட்டா அவளை ரட்சிக்கிறது தான் இந்த குலத்துக்கு உச்சித தர்மம். எல்லாரையும் ரட்சிப்பாள். காலில் வந்து விழுந்தவாளை ஒரு நாளும் கைவிடுறதில்லைங்கிற குல தர்மத்தோடு சேர்த்து க்ஷத்ரிய தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சு வாழலாம் சுவாமி. குலோச்சித மதிகி க்ஷாத்திரம் தர்மம் ஸ்வம் பகுமன்யதே மன்யதே பரயா கீர்த்தியா மகத்ஸ்வர்க பதம் ததா நாஹ்ரேயசி ரதோ யஸ்ய ந விருத்த கதா ருச்சிஹி. ஸ்ரேயஸ்னு ஒன்று, பிரேயஸ்னு ஒன்று. இதை பற்றி கட்டோபனிஷத் பேசுறது. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோமே, பாத் ஆஃப் வர்ச்சு அது ஸ்ரேயஸ்கரமாக இருக்கக்கூடியது. அந்த பாத் ஆஃப் ப்ரெஷர்னு சொல்ல வேண்டாம், இந்த உலகத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது, இன்னும் பரலோகத்துக்கு சம்மந்தப்படக்கூடிய சுகங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பிரேயஸுங்கிறது. ரொம்ப பிரியமான விஷயம் பிரேயஸு. வாஸ்தவத்தை நமக்கு எது க்ஷேமத்தை கொடுக்குமோ அது ஸ்ரேயஸ். இந்த ஸ்ரேயஸை தவிர வேறு ஒரு விஷயத்தில் போய் மனசை செலுத்தாது வரலாம் சுவாமி. லாங் லாஸ்டிங்காக நமக்கு வாஸ்தவத்திலேயே எது க்ஷேமத்தை கொடுக்குமோ அந்த விஷயத்தில் மாத்திரம்தான் மனசை செலுத்துவார். ந அஸ்ரேயசி ரதோ யஸ்ய, அதான் பதம். நாஸ்ரேயசி ரதோ யஸ்ய ந விருத்த கதா ருச்சிஹி. இதுதான் அர்ஜுனன் கேட்டான். கீதையுடைய ஆரம்பத்தில் பகவானை பார்த்து கேட்குற போது, எனக்கு எது ஸ்ரேயஸோ அதை தீர்மானமாக சொல்லுங்கோ, எச்ரேயஸ்யான் நிச்சிதம் ரூகிதன்மே சிஷ்யத்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபந்தம்னு கேட்டப்புறம் தான் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தாள் சுவாமி. அதனால் எது ஸ்ரேயஸ் இல்லையோ, எது ஆத்மலாபத்தில் கொண்டு போய் விடாதோ அதுக்கு விததாபிநிவேஷம்னு பேர் சாஸ்திரங்களில். விதத்தம்னா பிரயோஜனம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம். பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயத்தில் போய் மனசை செலவழித்து தனக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, பொறுத்தையாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, தாத்காலிகமாக இருக்க ஒரு விஷயத்தில் போய் மனசை செலுத்த மாட்டார் சுவாமி. நாஸ்ரேயசி ரதோ யஸ்ய ந விருத்த கதா ருச்சிஹி. விபரீதமான விஷயங்களில் ஒரு நாளும் மனசு பிரவர்த்திச்சதே கிடையாது. அது ஆத்மலாபத்துக்கு காரணமாக இருக்குமா அந்த விஷயத்தை போய் பிரவர்த்திப்போம். ஆத்மலாபத்துக்கு நேர் விரோதமாக இருக்க பொழுது கிட்டக்கவே போகக்கூடாது. அது மாத்திரம் இல்லை, திருடபக்தி ஸ்திர பிரக்யா நாசத்கிராகி நதுர்வச்சாக. பகவானுடைய பக்தி ரொம்ப திருடமாக இருந்தது. திருடபக்தி சாதாரணமாக நீங்கள் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் வரும்போது, தன்னை மீறி கஷ்டம் வரும்போது, எனக்கு வேறு ஒன்றும் கதி இல்லை, நீ தான் எனக்கு கதி உருவாயிருப்பான்னு போய் பகவத் காலில் விழுவோம். அந்த இந்த டைட் டேர்ன்ஸ் இன் இஸ் ஃபேவர், நமக்கு சௌக்கியமாக எல்லாம் அமைகிற போது தட்டி பாருங்க சார், மிடா ஸ்ட்ரெச்சு நான் தொட்டதெல்லாம் தங்கன்னு பெருமையை தான் ப்ரீம் பண்ணிட்டுருப்போம். இன்ஃபேக்ட் தி ரெஸ்பான்ஸ் ஷுட் பி இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். எனக்கு சௌக்கியம் வரும்போது பகவானுடைய கிருபை, துக்கம் வரும்போது பகவானை சொல்லப்படாது, நாம் ஜென்மாந்திரத்திலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பாப்ப மூட்டையை கரைச்சிட்டு இருக்கோம், துக்கம் வருதுன்னு நினைக்கணும். ஆனால் உலகம் முழுக்க நேர் எதிர்ப்பதமாக நினைக்கிறது. துக்கம் வரும்போது எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டியே அப்படின்னு சுவாமியை கூப்பிட்டு கேட்குறான். சுவாமியாக கொடுத்தான் கஷ்டத்தை. சௌக்கியம் வரும்போது நான் அதை பண்ணிவிட்டேன், இதை பண்ணிவிட்டேன், பிரமாதமாக அச்சீவ் பண்ணிவிட்டேன்னு மாறுதட்டின்னு இருக்கான். சுவாமி சுக்கத்திலையும் துக்கத்திலையும் குலதெய்வமாக இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதனத்தில்
ஈஸ்வர ஆராதனத்தில் ஒரு நாளும் குறையே கிடையாது. திடபக்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரே மாதிரி இருக்கணும் பக்தியானது. சுகத்துலேயும் துக்கத்துலேயும் பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணார்னு நினச்சாலும் அனுகிரகம் பண்ணலேன்னு நினச்சாலும் பக்தி திடமாக இருக்கணும். வாஸ்தவத்தில் அனுகிரகம் தான். அனுகிரகம் பண்ணாமல் இருக்கிறதே கிடையாது. சுவாமி ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். வாட் ஹேப்பன்ஸ் when your prayers are not answered. அது மாதிரி ஏதோ ஒரு டைட்டில் அந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு. இவன் என்னவோ பிரார்த்திச்சிருந்தான் சுவாமிகிட்ட. சுவாமி இன்னும் அது இவன் பண்ண பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல்லுவேன். அப்போ சுவாமி காதில் வாங்கிக்கவே இல்லையா, ஆன்சரே கொடுக்கலையானாக்க, நாட் ஆன்சரிங் யுவர் ப்ரேயர்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் இஸ் தி ஆன்சர். ரொம்ப அழகாக அந்த ஆர்டிக்கிளில் எழுதியிருக்கார் யாரோ ஒருத்தர். உனக்கு இதை கொடுக்க வாண்டான்னு நினச்சான் சுவாமி, அதனால் கொடுக்கலை. ஒரு சின்ன குழந்தை, 3 வயசு குழந்தை, ஒன்றுமே தெரியாத 3 மாத குழந்தை மாதிரி இல்லை. அதுவே ஒரு 30 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா நான் விவரம் தெரியும். 3 வயசு 2 கட்டாம் வயசில் அம்மா காலத்தால் கரிகால் நறுக்கிட்டு இருக்கா சமையலுக்காக. கத்திட்டு நறுக்கிட்டு இருக்கா. எனக்கு கத்தி ஒன்று விளையாடுறதுக்குன்னு கேட்டால் கொடுப்படா தாயார், கொடுக்க மாட்டா. அவன் கத்தியை கைக்கு எட்டாதபடி எங்கேயாவது மேலே ஒரு ஷெல்ஃபில் கொண்டு போய் வச்சுட்டா. அழுதா பரவாயில்லை. இந்த கத்தியை கையில் கொடுத்து கையை விரல வெட்டிட்டு ரத்த விளாடா போகிறதுக்கு அழுக பரவாயில்லை. தி லெஸர் ஆஃப் த 2 ஈவில்ஸ் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி பேசாமல் இருக்கா. அது மாதிரி நீ கத்தியை விளையாடுறதுக்கு கேட்டால் கொடுப்படா தாயார். அந்த மாதிரி தான் நாம் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கே ஆபத்கரமாக இருக்கலாம். அது நமக்கு தெரியல, அந்த சமயத்தில் தெரியல. பின்னாடி தீர்க்க திருஷ்டியோடு பார்த்தா when you are able to look back in retrospect you will find that what has been denied to you has been for your own benefit. உனக்கு வாண்டான்னு பகவான் இதை வச்சாரோ உனக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கறதுக்காக தான் வாண்டான்னு வச்சுருக்காருங்கிறது 30 வருஷம் 40 வருஷம் கழித்து புரியும். சில சமயத்தில் புரியாமல் இருக்கலாம். உன்னுடைய ப்ரேயர்ஸை ஆன்சர் பண்ணலைனாக்க இது கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. மை நாட் ஆன்சரிங் யூ இஸ் மை ஆன்சர் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். அதை நாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு பக்குவம் இல்லை. அதனால் எப்போதும் அனுகிரகம் தான். நாம் கேட்டது நமக்கு கிடைச்சாலும் கேட்டது கிடைக்காமல் இருந்தாலும் ரெண்டுமே அனுகிரகம்தான். எது வந்தாலும் அனுகிரகம்னு ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை ஒருத்தன் அடைஞ்சுட்டான்னா இதை விட ஒரு கிரேட்டர் பிளெஸ்ஸிங், பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பிளெஸ்ஸிங் வேறு ஒன்று இருக்க முடியாது. இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங் இன் லைஃப். டு பி ஏபிள் டு அக்செப்ட் வாட் எவர் கம்ஸ் இன் லைஃப் ஆஸ் ஈஸ்வர பிரசாதா, தட் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங் தட் காட் கேன் பெஸ்டோ ஆன் எனி இண்டிவிஜுவல். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த பகவத் குணங்கள்லாம் கேட்குறது. கஷ்டம் வரும்போது பெரியவா சொல்லிருக்கா, சுகம் வரும்போது பகவான் அனுகிரகம் பண்ணாருங்கிறது எல்லாரும் ஈஸ்வர விஸ்வாசம் இருக்கிறவா, பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவா, நம்பிக்கை இருக்கிறவா எல்லாரும் ஒத்துக்கிறா. சுகம் வரும்போது பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சுகம் ஒரு காரணமே இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய அனுகிரகம். துக்கம் வரும்போது ஒரு காரணத்துக்காக செய்யக்கூடிய அனுகிரகம். ஏதோ ஒரு துக்கத்தை கொடுத்து பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் மூமெண்ட்டுக்கு வழி வகுத்துருக்கார் சுவாமி. நீங்கள் மகான்களுடைய சரித்திரம், மகாபக்தர்களுடைய சரித்திரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு துக்கம் வரும்போது தான் லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங்காக ஏதோ ஒரு சம்பவம் ஏற்படும். அது பாதையே திருப்பி பகவான்கிட்ட திருப்பி விடக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நிமித்தத்துக்காக ஒரு காரணத்துக்காக பண்ணக்கூடிய அனுகிரகம் தான் கஷ்டங்கிறது. அதனால் கஷ்டம் வந்தாலும் சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் பகவான்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தி மாறப்படாது. இதை ரொம்ப பெரியவாள் தான் சொல்லியிருக்கார். காஷ்யாம் நிபாதயவபுகு ஸ்வபச்சாதயேமா. நீலகண்ட ஈஸ்வரா சொன்னார். அம்பாளை பார்த்து, மீனாட்சியை பார்த்து ஆனந்தசாகர ஸ்தலத்தில் சொன்னார், என்னுடைய சரீரமானது காசியில் விழும்படியாக நீ செஞ்சாலும் சரி, நாய் மாம்சத்தை சாப்பிடக்கூடிய சண்டாளர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் சரீரம் விழும்படியாக செஞ்சாலும் சரி, உன்னுடைய சரணத்தை மாத்திரம் நான் விடவே மாட்டேன். இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் சொன்னார், தொய்யர்ப்பிதம் பிரதமம் அப்பயஜ்வனேனா ஸ்வாத்மார்ப்பணம் விதததா ஸ்வகுலம் சமஸ்தம் காத்வம் மகேஷி குலதாசமுபேட்சித்தும் மாம் கோவானுபாசிதுமகம் குலதேவதாம் துவாம். என்ன பாவம் பாருங்கோ. எங்கள் பெரிய தாத்தா அப்பய தீட்சிதர் தன்னையே உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுற போது இந்த குலத்தை முழுக்க உனக்கு மீளா அடிமையாக அப்படியே அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்ட. குலதேவதை நீ, உன்னை உபாசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட்டு கிடையாது. எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை உபாசிச்சாகணும், என்னுடைய முதல் தர்மம் இது. அதே மாதிரி குலதாசனாக இருக்கக்கூடிய என்னை காப்பாற்றாமல் இருக்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது, காப்பாற்றியே ஆகணும். ஏன்னா இந்த குலத்தை முழுக்க உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி விட்டார் எங்கள் தாத்தா. காத்வம் மகேஷி குலதாசம் உபேட்சித்துமாம் கோவானுபாசிதுமகம் குலதேவதாம் துவாம். அதனால் பகவான்கிட்ட போய் அப்படி அவ்வளோ சுவாதீனத்தோடு பேசியிருக்கா மகான்கள் எல்லாம். எவ்வளவு சிரமம் வந்தாலும் சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் பக்தி மாத்திரம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்.
அதனால தான் திருடபக்தி ஸ்திரப்பிரக்யா நாசக்ராஹி நதுர்வச்சாக. ஸ்திரப்பிரக்யன் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒரே சீராக இருக்கக்கூடியவன் தான் ஸ்திதப்பிரக்யன். ஸ்திரப்பிரக்யன் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான் இந்த இடத்துல. ஸ்திதப்பிரக்யன்னு கீதையில் சொல்லியிருக்காரு. இங்கே தான் ஸ்திரப்பிரக்யனா ராமாவதாரத்தில் இருந்த பிரபு தான் அடுத்த அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் வரும்போது ஸ்திதப்பிரக்ய லட்சணத்தை உபதேசம் பண்ணால் 2வது அத்தியாயத்தில். திருடபக்தி ஸ்திரப்பிரக்யா. ஸ்திரப்பிரக்ய லட்சணத்தை நான் இப்போ பிரவேசம் பண்ணல, அது பெரிய சப்ஜெக்டு. ஒரு பல ஸ்லோகங்களில் கீதையில் 2வது அத்தியாயத்தில் ஸ்திதப்பிரக்யஸ்ய கா பாஷா சமாதிஸ்ய கேசவா ஸ்திதி கிம் பிரபாஷேதா கிமாசீர விரஜயத்து கிம்னு அர்ஜுனன் கேட்க பல ஸ்லோகங்களால் பகவான் 2வது அத்தியாயம் முடிகிற மட்டும் ஸ்திரப்பிரக்ய லட்சணம் தான் சொல்லியிருக்கார். திருடபக்திக்கு அதாவது ஒன் ஹூ இஸ் அன்அஃபெக்டட் பை ப்ளஷர் ஆர் பெயின், பை ஜாய் ஆர் சாரோ, ஒரே சீராக அவனுக்கு எப்போதும் இருக்கோ அவன் தான் ஸ்திரப்பிரக்யன். அவன் பிரக்யானது ஒரே மாதிரி இருக்குது, அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட மாற்றமே இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் தான் ஸ்திரப்பிரக்யன். நாசத்கிராகி ந துர்வச்சாக. அசத்தான விஷயத்தை கிரகிக்க மாட்டேன், நல்லதை மாத்திரம் கிரகிச்சுப்பான். ஒருத்தர்ட்டேருந்து ஒரு நல்லது இருந்தால் அதை மாத்திரம் கிரகிச்சுக்கணும். ஒரு பெசிமிஸ்டிக்கும் ஆப்டிமிஸ்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை சொல்லுவார். இட்ஸ் a very oft quoted quote. The optimist sees a tumbler as half full, a pessimist sees the tumbler as half empty. நீ பார்க்கக்கூடிய பர்ஸ்பெக்டிவை பொறுத்து இருக்குது. அதனால் அசத்தை மாத்திரம் தப்பான விஷயத்தை கிரகிக்கிறதுன்னு ஆரம்பித்தா எல்லாத்தையும் தப்பு இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் தோஷம் இருக்குது. தோஷத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சிருந்தால் தோஷத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சுட்டு இருக்கலாம். யூ வில் பிகம் அனதர் துரியோதனா. தோஷத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சுட்டாக்க. குணத்தை மாத்திரம் கிரகிக்கிறதா இருந்தால் யூ வில் பிகம் அனதர் யுதிஷ்டிரா. 2 பேரும் போனால் உலகத்தை பார்த்துட்டு வந்தால் துரியோதனுடைய கண்ணுக்கு நல்லவன் ஒருத்தன் கூட தெரியல, தர்மபுத்தருடைய கண்ணுக்கு கெட்டவன் ஒருத்தன் கூட தெரியல. தன்னை போலேயே எல்லாரையும் நல்லவனாக பார்த்தார், இவன் தன்னை போலேயே எல்லாரையும் துஷ்டனாக பார்த்தான் துரியோதனன். அதனால் நாம் தர்மபுத்திரராக இருக்கணுமா துரியோதனாக இருக்கணுமாங்கிறது நாம் தான் தீர்மானம் எடுக்கணும். யார்கிட்ட தோஷம் இல்லை, தோஷத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தா அது குற்றம் பாக்கின் சுற்றம் இல்லைன்னு சொல்லுவார். யாருமே உனக்கு மனுஷான்னு இருக்க மாட்டான். எல்லாத்தையும் நீ தோஷம் பார்த்துட்டே இருந்தால் உனக்குன்னு தேவைப்படுவது ஏன்னு கேட்குறதுக்கு ஆளுவே மனுஷாக இருக்க மாட்டா. அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்லதை மாத்திரம் கிரகிச்சுக்கணும், தோஷத்தை பார்க்காத. நீ குணத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சுட்டே இருந்தால் இப்படி இருக்கானே இவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சு இவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பகவானுக்கும் மேலே ஒரு கருணை வரும். நாசத்கிராகி, அசத்தான விஷயத்தை கிரகிக்க மாட்டாள் சுவாமி. ஏன்னா இது ஒரு 24 குருக்களில் ஒரு குருவாசம் இருக்கா. தேன்மண்ட ஒரு குருவாசம் தான் அவதூத்த கீதையில் பாகவதத்தில். அந்த தேன்மண் என்ன பண்ணுறது, புஷ்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தேனை மாத்திரம்தான் கிரகிக்கிறது. அந்த புஷ்பத்தில் இருக்கக்கூடிய முள்ளை பற்றி அது கவலைப்படலை. யார்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய குணத்தை மாத்திரம் கிரகிக்கணும், வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை பற்றி நீ எதுக்காக கவலைப்படுற? நமக்கு வேணுங்கிறது தேனை மாத்திரம். அதை சாரபாகி பூயாசம்னார் பட்டத்தில் சொல்கிற போது சாரத்தை மாத்திரம் கிரகிச்சிக்கணும். லோகே புருஷசாரஜ்யான்னு இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறார், இது வால்மீகி ஸ்லோகம். லோகே புருஷசாரஜ்யா அப்படிங்கிற. நாசத்கிராகி நதுர்வச்சாக. தப்பான வார்த்தையே வாயில் வராதான், அசத்தான வார்த்தையே வராது. நாசத்கிராகி நதுர்வச்சாக. அப்புறம் நச்சாபமந்தா பூதானாம் நச்சகாலவசானுகா. எந்த ஜீவராசியும் அவமானப்படுத்தி பேச மாட்டேன். இது ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஆஸ் இஸ் ஆர் அவர் ஓன் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அவன் யாசகனாக இருந்தாலும் சரி, கோட்டீஸ்வரனாக இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் பி இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் சொசைட்டி, எவ்ரி பர்சன் ஹாஸ் காட் இஸ் ஆர் அவர் ஓன் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை எரோட் பண்ணக்கூடிய ரீதியில் நம்முடைய செய்கையோ நம்முடைய வார்த்தையோ எதுவுமே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கூட குறை வராதபடி அவளை யூ மஸ்ட் நாட் மேக் எ மேன் ஃபீல் ஸ்மால். அது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல விஷயத்தை சொல்லலாம், அது சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி மாடர்ன் லாங்குவேஜில் சொல்கிறதா இருந்தால் த பேக்கேஜிங் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ் தி ப்ராடக்ட், பர்ஹாப்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தி ப்ராடக்ட். இந்த பேக்கேஜிங் பார்த்தா அட்ராக்டிவாக இருந்தால் உடனே வாங்குறான். கடையில் போனாக்க உள்ள பேக்கேஜை திறந்து பார்த்தப்போ தானே ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரிய போகிறது. வெளியில் பார்த்தாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதனால் யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாப் வித் மியர் பேக்கேஜிங். அது ரொம்ப முக்கியம். ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பி தேர். அன்லஸ் யூ காட் அ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட், மியர் பேக்கேஜிங் இஸ் டிசெப்ஷன். இட் இஸ் ட்ரைங் டு சீட் பீப்புள். வெறும் பேக்கேஜிங் மாத்திரம் இருந்தால் போகாது, ப்ராடக்ட் இருக்கணும். உங்கள்கிட்ட நல்ல விஷயம் கருத்து இருக்கணும், அதான் ப்ராடக்ட்டு. ஹவு யூ ப்ரெசென்ட் தட் மேட்டருங்கிறது பேக்கேஜிங். இது ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப பேருக்கு தெரியறது இல்லை. அதை நல்லதானே சொன்னேன், நல்லது சொன்னேன், நல்ல முறையில் சொன்னியா அப்படிங்கிறது விஷயமோ.
அதனால் நச்சாபமந்தா யாரையும் குறை சொல்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிளாக இதுக்கு ஒரு ரூல் ஆஃப் தம்ப் என்னன்னாக்க, அப்ரிசியேஷன் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் பப்ளிக், criticism always in private. அந்த criticism must be constructive, not destructive. ரொம்பவே நம்ம டிஸ்ட்ரக்டிவ் criticism கோபத்தில் எல்லாமும் பேசிவிடுறோம். உனக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, நீ ஒன்றும் க்ஷேமமாக இருக்க மாட்டேன், அந்த வார்த்தையை நான் திருப்பி அவள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நான் வியாசப்பீடத்துலையும் சொல்ல விரும்பலை. அது மாதிரி ரொம்ப கடுமையாக நீ ஏதாவது உனக்கு சிரமம் வருங்கிற மாதிரி பேசிடுவா. அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வர முடியும், இந்த மாதிரி பண்ணிப்பாரேன் அப்படின்னு யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஆஃபர் எ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆல்டர்னேட்டிவ். அது கொடுக்காம நீ பண்ணுறது தப்புன்னு சொன்னாக்க, வாட் இஸ் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு சஜஸ்ட். அதனால் நதுருவச்சாக கெட்ட வார்த்தையே பகவானுடைய வாக்குலேருந்து வராது. அது ரொம்பவே நம்ம படிச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். கோபத்தில் என்னெல்லாமோ பேசிவிடுறோம். அந்த வி டென் டு ஃபர்கெட் ஆல்சோ. கேட்டால் கோபத்தில் சொல்ல அதை ஒன்றும் மனசில் வச்சுக்காதுங்க. மனசில் வச்சுக்காமல் இருக்கிறது அவருடைய மெக்னானிமிட்டி. நீ என்னமா சொல்ல முடியும்? யூ கேன் நாட் கிளைம் இட் அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட். நான் கோபத்தில் என்ன வேணால் பேசிடுவேன், நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காதவங்கன்னு யூ கேன் நாட் கிளைம் இட் அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட். அவர் வார்த்தையை கேட்டுன்றவர் மனசில் வச்சுக்காமல் இருந்தால் தான் அவர் பெரிய மனுஷன். அதனால் நாம் எப்படி வேணால் பேசலாங்கிறதுக்கு அது லைசன்ஸ் இல்லை. பேசுகிற போது யோஜனை பண்ணி பேசணும். கோபமாக இருக்குது, தப்பாக பேசணும்னு தோணுதுன்னா பேசாமல் இருந்துடணும். இஃப் யூ ஆர் நாட் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் யுவர் எபிலிட்டி டு ப்ரெசென்ட் திங்ஸ் இன் தி கரெக்ட் வே, த பெஸ்ட் recourse is to remain silent. கொஞ்சம் சாந்தமானப்பறம் அப்புறமா பேசிக்கலாம். இதெல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த குணங்கள் தான் ராமனுடைய குணங்கள் தான் சொல்கிறாள். நாசத்கிராகின துர்வச்சாக, தப்பான ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டா எடுக்க முடியுமா? வார்த்தையை வெளியில் எடுக்க முடியுமா? இங்கே கீழே ஒரு வஸ்து விழுந்து விடுத்துன்னு வச்சுங்கோ, கீழேருந்து எடுத்துடலாம். இந்த பூ கீழே விழுந்தால் எடுத்துடலாம், சுத்தம் பண்ணி விடலாம் இடத்த. சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஏதோ பரமாறுற போது கீழே வந்துவிட்டுனா சுத்தம் பண்ணணும், ஜலத்தை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி விடலாம். வார்த்தை வெளியில் வந்துவிடுத்துனா அதை எடுக்க முடியுமா? சுத்தம் பண்ண முடியுமா? சொன்ன வார்த்தை தானே அது. இட் லீவ்ஸ் இட்ஸ் ஓன் இம்பேக்ட். அந்த இம்பேக்ட் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் ஜாகிரதையாக பேசணும். நாசத்கிராகின்னு துர்வச்சாக. இப்படி ராமனுடைய குணங்களையெல்லாம் நிறைய சொல்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு சொல்கிறேன். இந்த குணங்கள் இவ்வளவையும் சொல்லியிருக்காரு. எதுக்காக சொல்லியிருக்கார் வால்மீகின்னு கடைசியில் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே வாட் இஸ் தி டேக் அவே தட் வி டேக் ஃப்ரம் டுடேஸ் டிஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தேன்னாக்க, இத்தனை குணங்கள் இருக்கா ராமனுடைய குணங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னார் அப்படின்னா, ராமனுடைய கதை ராமாயணம் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டுருக்கோம். இந்த பாரத பூமியில் பிறந்தவா யாருக்கும் ராமன் கதை தெரியாதவா யாருமே இருக்க முடியாது. கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் 50 வருஷமாக ராமாயணம் கேட்டுருக்கோம். அதுலேருந்து நமக்கு என்ன பர்சனலாக நமக்கு என்ன லாபம் கிடைச்சிது, நமக்கு இன் வாட் வே இட் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, ராமருடைய குணங்களை இவ்வளவையும் சொல்லியிருக்காரு. எதுக்காக சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம குணங்களாக நாம் மாற்றிக்கணும்னு நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன், நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் வால்மீகி இத்தனை இடங்களில், இந்த இடத்துல மாத்திரம் இல்லை, ராமாயணம் முழுக்க ராமகுணங்களை சொல்லியிருக்கார். திருப்பி பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கார். நாம் அந்த குணங்களை நம்முடைய குணங்களாக பண்ணிக்கணும்னு. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். 20 வயசு ஓரளவுக்கு விவரம் தெரியக்கூடிய வயசு, 20லேருந்து 70 மட்டும். 70க்கு மேலே ரொம்ப டயர்டாக போய்டுறது. அப்புறம் ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு செய்கிறதுக்கு உடம்புலையோ மனசுலையோ தெம்பு இல்லை. ஆக்டிவ் அடல்ட் லைஃப் 20லேருந்து 70, 50 வருஷ காலம். 50 வருஷம் ராமநவமி வருஷம் கொண்டாடுறோம். இந்த ராமநவமியானது பெரும்பாலும் நம்ம தமிழ் வருஷம் பிறப்புக்கு ஒரு 10 நாள் பின்னாடியோ வருது. இட்ஸ் க்ளோஸ் டு அவர் ட்ரெடிஷ்னல் நியூ இயர். அதனால் நியூ இயர் ரிசல்யூஷன்ஸ்னு பண்ணுவாள். ஆனால் இப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய ரெசல்யூஷனானது இட் இஸ் நாட் டு பி கன்ஃபியூஸ் வித் தி ட்ரெடிஷ்னல் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்ஸ் விச் ஆர் மோர் ஆஃபன் மேட் ஒன்லி டு பி ப்ரோக்கன். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ரெசல்யூஷன் மஸ்ட் பி கேரிட் ஆன் டு இட்ஸ் லாஜிக்கல் எண்ட். அந்த ரிசல்யூஷனுக்கும் ரிசால்வுக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் இருக்குது. ரிசால்வ் இருந்தால் ரிசல்யூஷன் வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் ப்ராக்டிஸ். மனசை சங்கல்பம் பண்ணால் மாத்திரம் ரிசல்யூஷன் போகாது, அதை செயல்முறையில் கொண்டு வந்தாகணும். ஒவ்வொரு ராமநவமியிலையும் ஏதாவது ஒரு குணம், ராமருடைய குணத்தை எடுத்து ஒரு வருஷம் டைம், இந்த ராமநவமியிலேருந்து அடுத்த ராமநவமிக்குள்ளே ஒரு குணத்தை நம்முடைய குணமாக பண்ணிக்கிறதுக்கு பிரயத்னம் செய்யணும். எந்த குணம் யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது ஆவாவா நெஞ்சத்துட்டு பார்த்துட்டா தெரியும். கோபிஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு சாந்தம் தேவையாக இருக்குது. ரொம்ப கஞ்சனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு தாராளமாக இருக்கக்கூடிய மனசு தேவையாக இருக்குது. காமகுணம் இருக்கக்கூடியவனுக்கு இந்திரிய நிகிரகம் தேவையாக இருக்குது. பொறாமப்படக்கூடியவனுக்கு பொறாமை இல்லாமல் இருக்கிறது தேவையாக இருக்குது. இது யோகசாஸ்திரத்தில் பிரதிபக்ஷ பாவனான்னு சொல்லுவாள்.
அதாவது ஏதோ ஒரு தோஷத்தை கான்கர் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழின்னா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய குணத்தை கல்டிவேட் பண்ணால் அந்த தோஷமானது தானாக போய்டுறது. பசி சாப்பிட்டா பசி போய்டுறது, தாகமாக இருக்குது தீர்த்தம் குடித்தா தாகம் போய்டுறது, களைப்பாக இருக்குது தூங்கினா களைப்பாகிறது. அந்த மாதிரி நீ ஏதோ ஒரு தோஷத்தை கான்கர் பண்ணோம்னா அந்த தோஷத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய குணத்தை கல்டிவேட் பண்ணோம். ஒரு தோஷத்தை கிள்ளி எறிகிறது, ஒரு குணத்தை கல்டிவேட் பண்ணுறது. ஒரு வருஷத்தில் இந்த ராமநவமியிலேருந்து அடுத்த ராமநவமி மட்டும் அப்படி ஒரு தோஷத்தை கிள்ளி எறிகிறது, ஒரு குணத்தை கல்டிவேட் பண்ணுறதுனா என்ன ஆகும்? 50 வருஷ காலத்தை 20லேருந்து 70 வயசுக்குள்ளே 50 தோஷங்கள் விலகி போயிடுது, 50 நல்ல குணங்கள் வந்துடுத்து. 100 விதங்களில் யூ பிகம் எ பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் ஓவர் அ ஸ்பேன் ஆஃப் half a century. இன் 100 ways யூ ஹவ் இம்ப்ரூவ்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். இதுதானே திஸ் இஸ் தி ரியல் டெஸ்ட் ஆஃப் ராமாயணா. கதை கேட்குறது மாத்திரம் இல்லை, ஹவு வி ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் இட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் அவர் செல்ஸ் ஆஸ் எ பெட்டர் இண்டிவிஜுவல். ராமன் பரமாத்மாவா அவதாரமாக நான் இந்த ராமாயணம் கேட்டால் வைகுண்டம் போக முடியுமா, நாராயண தரிசனம் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அதெல்லாம் வேறு ஒரு ஜென்மாவில் வைகுண்டம் போகிற போது நம்ம பார்க்க போகிறது. இந்த ஜென்மாவிலே நம்ம பார்க்க முடியாது வைகுண்டத்தில் போய் பார்க்குறது. அதுக்கு இன்னொரு சரீரம் இன்னொரு ஜென்மா, அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஹியர் அண்ட் நவ் கைக்கு மேலே என்ன பலன்னாக்க பழுத்துண்டு வரணும், குணத்தில் பழுத்துண்டு வரணும். நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, ஒரு மரம் பாருங்கோ, தை மாதத்தில் மாவிடு வருது, மாசி பங்குனி சித்திரை 3 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் வந்துவிடுது. காயாக இருக்கக்கூடாது, வடுவாக இருக்கிறது பழுத்து போயிடுறது 3-4 மாதத்தில் பழுத்து போயிடுறது. நம்ம 30-40 வருஷத்தில் 60 வருஷத்தில் கூட பழுக்க மாட்டேங்கிறோம். இப்போ மனுஷன் தேவலையா மரம் தேவலையான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க. மரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பழுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீடு கூட மனுஷனுக்கு இது 60 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா சஷ்டத்து பூர்த்தி கேலண்டர் இயர்ஸ் 60 வயசாகி சஷ்டத்து பூர்த்தி பண்ணிட்டா போகாது. எந்த அளவுக்கு நாம் பழுத்திருக்கோம், பழுத்துறதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னாக்க, நீங்கள் மாவிடுவாக இருக்கிறது ஒரு துவப்பு இருக்குது, அப்புறம் மாங்காயாக வரக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு புளிப்பு இருக்குது, மாம்பழமாக வரும்போது முழுக்க திதிச்சாதான் நல்ல பழம். அதனால் திதிப்பாக அவர் கான்டக்ட் in life must be such that we are able to radiate sweetness all around us. நம்மோட பழகக்கூடியவா எல்லாருக்கும் இனிப்பாக இருக்கணும், நம்மோட பழகிறதே ஒரு மதுரமாக இருக்கணும். அப்போ தான் நாம் பழுத்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பழுத்து எல்லாருக்கும் திருப்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழமான பழம் தான் எல்லாருக்கும் திருப்தி கொடுக்குறது. நம்மோட யாரெல்லாம் கூட பழகிறாரோ தோஸ் ஹூ இன்ட்ராக்ட் வித் அஸ், அவள் எல்லாருக்கும் திருப்தி கொடுக்கக்கூடிய ரீதியில் யாருடைய மனசும் புண்படாதபடி பழுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாம் பழுத்தால் தான் சஷ்டத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டதோ சதாபிஷேகம் பண்ணிட்டதோ அப்போ தான் சார்த்தகமாகும். சும்மா ஒரு 60 வருஷம் வாழ்ந்ததுனால மாத்திரம் பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம வாட் இஸ் அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இட் நினச்சி பாருங்க. 60 வருஷம் வாழ்ந்ததில் வாட் இஸ் அவர் கான்ட்ரிபியூஷன்? யமதர்மராஜா கிட்டக்க வரல, அதனால 60 வருஷம் இருந்திருக்கும், அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம பர்சனல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன்றும் இல்லையே. அன்லஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைப்பன் யுவர் செல்ஃப் தேர் இஸ் நோ பர்சனல் கான்ட்ரிபியூஷன் இன்வால்வ். அதனால் குணங்களால் உயரத்துக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தோஷம் கிள்ளி எறிகிறது, ஒரு குணத்தை கல்டிவேட் பண்ணுறது. அடுத்த வருஷம் இன்னொரு குணத்தை எடுத்துக்கிறது. ஆனால் முதல் வருஷத்தில் ஏற்பட்ட குணத்தை இழந்துடப்படாது. யூ மஸ்ட் கன்சாலிடேட் வாட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி அச்சீவ்டு. யூ மஸ்ட் நாட் ஃபர்கெட் இட் அண்ட் கோ ஆன் டு. இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பையன் என்னமா, எங்கள் போன வருஷம் சிலபஸ் அது, இந்த வருஷம் சிலபஸில் இல்லை, இந்த வருஷம் போர்ஷனில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படாது. படித்த விஷயத்தை மறக்கப்படாது. அது புதுசாக படிக்கிறது பழச மறந்துவிடப்படாது. ஒரு குணத்தை சம்பாதிச்சா அடுத்த குணத்தை சம்பாதிக்கிறது, இந்த குணத்தை விட்டுவிடப்படாது. இந்த மாதிரி ஒரு 50 குணங்களை கல்டிவேட் பண்ணுறது, 50 தோஷங்களை விளக்குறதுன்னு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மண்ணில் பிறந்தவா ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணினாக்க, அப்போ நம்ம சோஷியல் ப்ராக்ரஸை பற்றி நம்ம அதுக்கு ஒன்றும் தனியாக மினிஸ்ட்ரிகள் தான் தேவையில்லை, பட்ஜெட் அலோகேஷன் தான் தேவையில்லை, ஒரு பைசா செலவில்லை. அவனவனுடைய இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் அண்ட் டிசிப்ளின் தான் இதுக்கு தேவையாக இருக்குது. அதனால் ராமநவமி மட்டும் காத்துன்னு இருக்க வேண்டாம். ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி ராமநவமி, அது இன்னும் 2-3 மாதம் இருக்குது. ராமநவமி மட்டும் காத்துன்னு இருக்க வேண்டாம். நல்ல காரியங்கள் செய்கிறதுக்கு ததேவ லக்னம் சுதிதம் ததேவா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி உத்தராயணம் பிறந்திருக்கு, நல்ல காலமாக இருக்குது. ஒரு வழி பிறக்கணும்னாக்க லௌகீகமாக ஒரு லாபம் ஏற்படுறதுக்கு மாத்திரம் தை பிறந்தா வழி பிறக்கணும்னு இல்லை. நம்மளை உத்தாரணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்னொரு எஃபர்ட் டு இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஸ் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இதுவே நல்ல நாளாக இருக்குது. இன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து ராமருடைய கிருபையை நமக்கு உறுதுணையாக வச்சுண்டு யாராருக்கு என்னென்ன குணம் நம்ம இன்னும் கல்டிவேட் பண்ணணும் அவளுக்கு தெரியும். அவளுக்கு தானாக திஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் காட் டு கம் ஃப்ரம் வித்தின். வேறு ஒருத்தர் சொன்னால் எப்போதுமே கஷ்டமாக இருக்கும். தெர் இஸ் நத்திங் மோர் ரெசிஸ்டட் தேன் அன்சொலிசிட்டட் அட்வைஸ். அட்வைஸ் பண்ணாக்க யாருக்கும் பிடிக்காது. வேற ஒருத்தர் சொல்ல வேண்டாம், நாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சோன்னா அது இட் பிகம்ஸ் எ சேலஞ்ச். அண்ட் when you are able to meet that challenge, it becomes a great source of
சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டு யூ. நாம் ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துனோம், அது மீட் பண்ணிட்டோங்கன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். அவாவாடுக்கு என்ன குணம் தேவையோ அந்த குணத்தை இந்த உத்தராயணத்துலேருந்து அடுத்த உத்தராயணத்துக்குள்ளே ராமருடைய கிருப்பையில் அதை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம். ராமருடைய கிருப்பை நிச்சயமாக நமக்கு கூட இருந்து உறுதுணையாக நிற்கும். இந்த மாதிரி குணத்தால் அபிவிருத்தி ஆகிறதுக்காக தான் ராமருடைய குணங்களை சொல்லியிருக்காள். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டையும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசால்வையும் பகவான் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாரையும் குணவான்களாக உயர்த்துறதுக்கு ராமருடைய கிருப்பை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணட்டும்னு பிரார்த்தித்து இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு தான் தசரதர் சரஸை கூப்பிட போகிறார். சரஸை கூட்டி ராமருக்கு பட்டாட்சியம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ண போகிறார். மேற்கொண்டு சரித்திரங்கள் தான் நாளைக்கு தொடர்ந்து. பதகமலம் கருணாநிதயே வரிவஸ்யதியோ நிதினம் சசிவே அயி கமலே கமலாநிலயே கமலாநிலயஸ்ய கதம் ந பவேத் தவ பதமேவ பரம் பதமித்யனுஷீலயதோ மம கிண்ண சிவே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினிரம்யகபர்தினிஷைலசுதே குந்தசும பிருந்தசம மந்தஹசிதாஸ்யம் நந்தகுல நந்தபரதுந்தரன கந்தம் பூதநிஜகீதலவதூததுரிதம் தம் வாதபுரநாதமிமமாதனுஹృதப்ஜே நாராயணேத்யாதிஜபத்பிருச்சைः பக்திः சதா பூர்ணமஹாலயாய ஸ்வதீர்த்தகங்கோபமவாரிமக்னநிவர்த்திதாசேஷருஜே நமஸ்தே நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களோ மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயணபராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய. ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. त्वदीयमस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये. तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. क्षमस्व रघुनन्दन क्षमस्व गुरुसत्तम. क्षमस्व हरिसत्तम. यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि. कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणम्.